তো আশা করি সবাই শুনতে পাচ্ছ আমার কথা। জি স্যার। Okay. Actually, in the first class, we started to study the English linguistics, and somehow I could not continue the class further for a particular problem. And I think the part I told you to study, you have gone through, and I told you to read the origin of language and theories of language, and from the book of M. Monirujjaman. We talked a bit about language, how it started. huh? Actually, we somehow it is totally and completely unknown to us how and when language started to be used, especially human language. And I told you to go through the origin of language, অর্থাৎ when we started to use language apart from the sounds used by the animals or birds. So, have you gone through the part I told you to study? Yes, sir. Yes, Yes sir. স্যার। Okay. Sir, do we have to memorize the definition also? Actually, if you cannot understand, so what would be the benefit of memorization? And if you can understand what is the use of Sir, I can memorization, understand. Yeah, I can then understand. there is no use of memorization. So if you don't understand, what is the use of memorization? Because it you will forget. But if you understand, then what is the use of memorization? Because you can write by yourself. But especially uh, if you try to quote word for word the definition given by some theorists or linguists, then you can memorize. Actually, we need to memorize some things, because it is very difficult to to write everything from our source. So, especially the definition, if you think that when the question is what is language, then you can give a particular definition by yourself, and then you can give some definition from other sources or from some famous linguists, and that will be helpful. Okay. Actually, about the origin of language, there are some theories, and you need not memorize all the theories, but you need to understand why the theories have been named accordingly. Hmm? What is the reason uh, by which or for which the theory has been named? Like there are some theories, Mama theory, Tata theory, Bobo theory. These are completely practical if you understand. Because there is nothing so complex like maths or mathematical calculation that you will not understand. So there are some theories, and is there any theory that is not understandable to you, that you didn't Sir, understand? I didn't understand the mama theory. Mama theory. Actually, it depends. Uh, the moment we start to produce the sound as a child. Okay, the very beginning sound or the sounds which started to use. So, which sound a child first started to pronounce? What is the sound? Which sound? বলো তো কোন সাউন্ড একটা বাচ্চা প্রথম প্রোনাউন্স করতে শুরু করে? Ma. মা মা। মা। হ্যাঁ, মানে সে মুখ দিয়ে শুধু এই সাউন্ডটাই উচ্চারণ করে, তাই না? মা মা মানে these are very easy to pronounce, and we will know the sounds. Actually, you know that there are 44 sounds in English, and which sounds are easier
and which sounds are somewhat difficult to pronounce. We will define and we will also know them. And why the children start with the sound, mama or baba, dada. Why? Because these are easy to pronounce. And that is why in most of the language মাদার্স আর নেমড মা বা এই জাতীয় সাউন্ড দিয়ে কিন্তু দেখবা যে মায়ের নামটা এসেছে বিকজ চিলড্রেন স্টার্ট টু গ্রো আপ অর স্টে উইথ দ্য মাদার, তাই না? মাদার্সের সাথেই কিন্তু চিলড্রেনরা বেশি সময় ধরে থাকে এবং তাদেরকেই তারা প্রথম চিনতে শিখে এবং তাদেরটাই তারা প্রথম বলতে শিখে। হুম, হ্যাঁ, তাই জন্য মা নামটা হয়েছে প্রথমেই। ঠিক আছে, তো মাদার বা মামা বা মামি, হ্যাঁ দেখো ম দিয়েই কিন্তু এই বিষয়গুলো এসেছে বিকজ দিস সাউন্ড ইজ ভেরি ইজি টু প্রোনাউন্স। তো মামা থিওরি মানে কি বলতে আছে দেখো। আচ্ছা, এই প্রথম দিকে কি কোনো কিছু বোঝানো লাগবে অরিজিন অফ ল্যাঙ্গুয়েজের এই অংশটুকু, বা এখানে তো আমরা অনেক পড়েছিলাম তাই না, ল্যাঙ্গুয়েজ কাকে বলে, হোয়াট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড এইগুলো কথা আমরা শুরু করেছিলাম তাই না এখানে এই পর্যন্ত। হুম। জি স্যার। So, Mama theory. According to this theory, language begin with the easiest syllables. I have told you. Mama means this sound is very easier to pronounce. So, when the language start to begin, okay, with the very easiest syllables, that is called the Mama theory. So, when especially this theory is not for the mother tongue because we learn it by ourselves through acquisition, but when we start to learn the foreign language like English or any other language, so from which things or from where we should start, আমরা কোথা থেকে শুরু করব? যেমন my theory for my study, especially English literature. So my theory is that in the first year, for the first 3 months, we should go through only language. We should study only language and no other things, because there are some theories, there are so many things that will be very difficult if the students are not somewhat competent in English. They don't know English, so how they will understand other things that is related to literature? So, first 3 months we need to talk about language, talk about the vocabularies, grammars, and after that we'll study or we'll go through the stories or poems only, no question answer and nothing else. And then after 3 months, I think 3 or 4 months is enough, months are enough to complete the stories, because we are not thinking about the questions, we are not thinking about memorization or any other things, we are not thinking about the exams. So after 7 months, that is the first 3 months and then next 4 months, we are somewhat uh, familiar with the language. We can use language. We have known so many words and vocabularies, and now we can write something by ourselves. And for the next uh, 4 or 5 months, we can prepare on the question and answer. And I think if this process is followed, no students will feel hard to prepare themselves in English literature. So what is your opinion? Hmm? That Sir, after admission there will be no other things. Only 3 months we will study language and language and language. We will study grammar. We will study vocabularies. Okay, and we will talk, listen, and just we will play with the language. Hmm? So if we go with this process, so what may be the benefit or what may be disadvantages? Can you explain, any one of you? Hmm? Can you Sir, give your obviously, opinion? sir, Hmm. it will be beneficial, sir, because every students after HSC they come from different divisions. Some like sir, someone comes from science, someone comes from commerce or humanities. So English is not so much familiar with them. So if they got a foundation classes or foundation courses at the very beginning in their journey, sir, it will be definitely beneficial for them. And at the same time the student should be, sir, cordial if they are going to
learn a new language, they should be cordial. Otherwise, this 3 month will not be beneficial for them. And if we give them 4 months, 4 years for the foundation course, sir, it will not work, sir. So. Definite cordialness is important, and at the same time, sir, it is sir, somehow in Bangladesh, sir, executive, it is not so much, sir, it will not be so easy to us to implement it, because our previous ancestors like you, sir, you have go through this process. Somehow it is difficult to change this system. And everybody, we are don't like changes. We want to be like, sir, uh, সেকেলের ইংরেজি আমি জানি না, স্যার। সেকেলে Outdated. outdated, yes, sir. আমরা, we want to remain outdated. So it will be beneficial as well as difficult. Actually, that is the case that language is the main barrier to study literature. We are Yes, sir. studying literature. We are not studying English, but Yes, sir. English is the main component which will help me to studying literature, English literature. Without knowing Yes. language, so what will you understand? You are facing difficulty in language. So when and from where we can start? From where we can start, because we think that, and it should be, it should have been that till HSC level students are somewhat skilled in English, because they know grammar, they can write down, they know freehand writing. So after that we can easily start to study literature from the very beginning. But we know the real scenario in our country, that most of the students, whatever background they come from, okay, they are not so much skilled and even enough skilled that is necessary for studying literature and to understand literature. Suppose from the very beginning, if the teacher starts speaking English, the students will not understand anything. And as the students are not forced to stay in the classroom, from the next class or after 7 days or 1 month, they will feel no interest in attending the classes. So what will happen, that there will be fewer students and teacher will be somewhat negligent in taking the classes. So this scenario remains the same years after years. Okay, so I actually we are talking about language, because I have told you the mama theory is that from where we will start, we'll start from the ইজিয়ার থিংস, তাই না? মামা থিওরিস মানে কি, এখানে কি বলতে যাচ্ছে, যেটা সহজ আমরা সেখান থেকে শুরু করব, তাই তাই নয় কি? একদম কঠিন থেকে শুরু করতে গেলে তো হবে না, স্টেপ বাই স্টেপ উই নিড টু গো ফরওয়ার্ড স্টেপ বাই স্টেপ অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি। তাই বলছে কি, দেখো, অ্যাকর্ডিং টু দিস থিওরি ল্যাঙ্গুয়েজ বিগিনস উইথ দ্য ইজিয়েস্ট সিলেবাস অ্যাটাচ টু দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট অবজেক্টস অর থিংস. That is, language started with the articulation of most flexible sounds. So you do you watch the video classes I regularly upload about on phonetics and phonology? Do you watch, any one of you? Sir, I just দেখা started. But I have watched some of the videos. Uh, Very useful. I think actually I am remembering my case. In actually these video classes I am uploading for my benefit. Okay, because I learned them, and I have already forgotten everything. Huh? And now I am recalling them, and I am designing my own course, and I am practicing accordingly, and I am helping you, the students or the learners, that in which how we can actually go forward step by step. Yes, Sir, sir. uh, Those short clips will help us a lot in this subject, sir. কেউ it মনে হয় জয়েন হতে পারতেছে না স্যার, বারবার মেসেজ দিচ্ছে। জয়েন হতে পারছে না? জয়েন না হওয়ার তো কিছু নাই। আচ্ছা আমি দেখতেছি, ওকে আমি দেখছি। স্যার আইডি দেওয়ার জন্য যে লিংকটা সেটা কি প্রতিদিন দিবেন? হ্যাঁ, ওটা প্রতিদিন দিব। স্যার দিয়েছেন কি? না, আজকে দেই নাই, এখনো দেই নাই, আমি পরে দিব, কারণ এখন দিলে পারে দেখছে আইডি লিংকে ক্লিক দিয়ে জয়েন হতে চাইবে, সে আর জয়েন হতে পারবে না। এই জন্য আমি এখনো দেই নাই, মাঝে মাঝে অবস্থানে দিব। হ্যাঁ, স্যার তাহলে একটু বলে দিয়েন, মানে বোঝা যাচ্ছে না তো। আচ্ছা আমি দিয়ে দিব, সমস্যা নেই। এখন ক্লাসে লিংক দিয়েছি, পরে আমি দিব ওটা।
না এরকম কাউকে তো স্যার দেখছি। গতদিন আমিও বুঝতে পারিনি, এজন্য আমারও প্রেজেন্ট দেওয়া হয়নি, আচ্ছা মানে 2 একদিন মেসেঞ্জারে সময় যাওয়া হয়নি লাগবে, ক্লাস শেষ ওই করে। 1 সপ্তাহের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে, নো টেনশন, ডোন্ট ফিল সো টেন্সড অ্যাবাউট দ্য অ্যাটেন্ডেন্স। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে, আই এম নট সিং এনিওয়ান নকিং। Okay, then we can go that. That is, language started with the articulation of most flexible sounds, essential for communicating ideas of the commonest things of the utmost importance. And it occurred naturally as human beings needed to exchange with each other and thus survive in the stark reality. What is means? That it occurred naturally as human beings needed to exchange with each other and thus survive in the stark reality. Actually, think about that. That language is very important thing. Language is very important thing in our day-to-day life. Without knowing language, we cannot do any activity properly, because we are not living by ourselves only, we live with others, we have to communicate with others. হ্যাঁ, we know that we know Bangla, so we can continue our conversation with our family members or with our friends or the people around us. But we are learning English for which purpose? Daily communication or academic and professional purpose? কোন ক্ষেত্রে বলো তো? একাডেমিক অ্যান্ড প্রফেশনাল। হ্যাঁ, academic and professionals. Then what would be the most necessity? হ্যাঁ, যে আমরা গ্রামার ছাড়া ইংরেজি শিখবো নাকি গ্রামার সহ শিখবো, কোনটা? গ্রামারকে গুরুত্ব দিব না নাকি দিব? অবশ্যই স্যার গ্রামার সহ। হ্যাঁ, কারণ এখানে তুমি কিন্তু তুমি বিদেশ যাচ্ছ না বা ফ্যামিলির কারোর সাথে শুধু স্পোকেন আর লিসেনিং পারপাসে তুমি ইউজ করছো না। ইউ আর গোয়িং ফর একাডেমিক পারপাস, ইউ আর গোয়িং ফর অফিসিয়াল পারপাস, সো দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি ফর্মাল। হ্যাঁ, অ্যান্ড ইন ফর্মাল কেসেস ইউ হ্যাভ টু be careful not to make হ্যাঁ মিস্টেক্স অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল, যতটুকু পারা যায় মিস্টেক না করা। এক্ষেত্রে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকটা বেশি হয়, তারপরে তো থট বা অন্যান্য অর্গানাইজেশনগুলো তো আছেই। হ্যাঁ, তাই বলছে কি এখানে যে হিউম্যান বিংস ন্যাচারালি কি করে, দেখো ন্যাচারালি ইট অকার্স। কারণ কি ল্যাঙ্গুয়েজটা ন্যাচারালি কেন ঘটে? কারণ জন্মের পর থেকে অটোমেটিক আমাদেরকে কি করতে হয়, এক্সচেঞ্জ করতে হয়। সন্তান ছোট বাচ্চা তার মাকে কি করে, ডাকে। এখন ইফ দ্য চিলড্রেন অর দ্য চাইল্ড ক্যান নট মেক এনি সাউন্ড, আচ্ছা বলো তো একটা শিশুর কমিউনিকেশনের প্রথম সাউন্ড কোনটা বলো তো, প্রথম সাউন্ড কোনটা, কোন সাউন্ডটা? মামা। না না, ওটা না। স্যার কান্নাকাটি। কান্না, কান্না হচ্ছে তার প্রথম সাইন দ্যাট হি নিডস টু কমিউনিকেট। ঠিক আছে তো, কান্না ছাড়া সে কিছু বলতে পারে না। ক্ষুধা লাগছে কান্না করতেছে, হ্যাঁ পিঁপড়ায় কামড় দিয়েছে কান্না করতেছে, কারণ সে আপাতত পৃথিবীর সাথে কমিউনিকেশন করার জন্য, পৃথিবীর মানুষের সাথে কমিউনিকেশন করার জন্য সে কিছুই শেখেনি। দ্য অনলি সাউন্ড হ্যাঁ হি ইজ ব্লেসড উইথ, দ্যাট ইজ দ্য ক্রাইং সাউন্ড। ঠিক আছে, এই কান্না দিয়েই সে কি করতে চায়, অন্যকে সংকেত দিতে চায় যে আই এম ইন নেসেসিটি অফ সামওয়ান এলস, আমার কাউকে প্রয়োজন, আমার এই মুহূর্তে প্রয়োজন, এইটা। ঠিক আছে, তারপরে আস্তে আস্তে হাসতে শেখে, হাসির সাউন্ডটা আসে। জন্মের পর পরে কি সে হাসির সাউন্ড দিতে পারে? তাহলে তো হাসির সাউন্ডটা কি বার হয়? না স্যার। হ্যাঁ, ওই খিলখিল করে হাসি কিন্তু পরে শেখে আস্তে আস্তে। প্রথমে শুধু হাসি যে কি জিনিস আমাদের দেখে দেখে সে একটু ঠোঁট টোট নড়ায়ে মোটামুটি একটু আস্তে আস্তে শিখে, তারপরে সে আস্তে আস্তে হাসির মতো দেখবো যে হাসিটা কিন্তু সে স্বপ্নেও দেয়, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সে হাসে। And আমি এটা এবং এটা মনে হয় যে এটা সৃষ্টিকর্তার একটা আশীর্বাদ, যে হাসিটা সে ব্রেনের সেটিংয়ে সে আস্তে আস্তে কি নিয়ে নিচ্ছে। এরকম হয় না যে আপডেট হয় না অনেক সময়, মোবাইল ফোন কম্পিউটার অটোমেটিক আপডেট হয় যেটা আমরা জানি না। তো আমাদের ব্রেনেও আশেপাশের পরিবেশের সাথে কিন্তু আপডেট করে নিচ্ছে, এবং সে ল্যাঙ্গুয়েজ অটোমেটিক কিন্তু তার ব্রেনে সেটিং করে নিচ্ছে। তাহলে প্রথমে সে কয়েক মাস শুধুমাত্র কি সাউন্ডগুলোকে শোনে, তারপরে সে সবচেয়ে সহজটা দিয়ে প্রোনাউন্স করা শুরু করে, যে কোন সাউন্ডটা তার কাছে মনে হচ্ছে যেন সে উচ্চারণ করতে পারবে। সে ভিতরে ভিতরে হয়তো ট্রাই করতেছে, চেষ্টা করতেছে, কিন্তু সাউন্ড বার হচ্ছে দুই একটা করে। এটা হয়তো আমাদের মেকানিক্যাল যে একটা ব্যাপার, বডি মেকানিক্স এই কাজগুলো করছে। হ্যাঁ, তো থিওরির ব্যাপারগুলো এগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল হিসাব, এখানে জাস্ট বুঝতে হবে যে কি বলা হয়েছে। তো এটা গেল একটা, যে মামা থিওরি হলো কি, যে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট সাউন্ড দিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে
শুরু করা শেখা, তাই তো? দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ বিগ্যান উইথ দ্য ইজিয়েস্ট সিলেবাস অ্যাটাচ টু দ্য মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট অবজেক্টস অর থিংস। তার মানে এখানে দ্যাট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টার্টেড উইথ দ্য আর্টিকুলেশন অফ মোস্ট ফ্লেক্সিবল সাউন্ডস ইসেনশিয়াল ফর কমিউনিকেটিং আইডিয়াস অফ দ্য কমনেস্ট থিংস অফ দ্য আটমোস্ট ইম্পর্টেন্স। ওই সময়ের জন্য বাচ্চার সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে তার মাকে ডাকা, তাই তো? কারণ তার খাবারের একমাত্র উৎস হচ্ছে তার মা, এবং তার যত্নের একমাত্র উৎস হচ্ছে তার মা। বাবাকেও তখনও সে চিনতে শেখেনি, ডাকতে শেখেনি, তাই না? নেক্সট প্রয়োজন হচ্ছে তার বাবা, বাবার গায়ের গন্ধ, তাই তো? বাবার হয়তো হাসি, তাই তো? তার কথার সাউন্ডগুলোকে সে বুঝতে শিখে, তারপরে আস্তে মানে যার কাছে সে থাকে আর কি, যার কাছে থেকে সে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ আদর, যত্ন, সাউন্ড ইত্যাদি ইত্যাদি পায়। তারপর হচ্ছে টাটা থিওরিটা কি? টাটা থিওরিটা হচ্ছে কি, টাটা দিয়ে কি আমরা কোনো সাউন্ড করি বলো তো? নেক্সট আমরা বেবিদের সাথে নেক্সট কমিউনিকেশন করি কিসের মাধ্যমে? বডি সিগন্যালের মাধ্যমে। বডি সিগন্যাল কি? বাচ্চা করি না? মা বাবা অফিসে যাচ্ছে, টাটা দাও তো, কি করে সে? হাত তুলে টাটা দেওয়া শুরু করে, নাকি? তাহলে এই টাটা দেওয়াটা দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে বলো? টাটা দিয়ে বোঝাতে যাচ্ছে যে আমরা আমাদের বডিকেও, জেস্টারকেও আমরা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে অ্যাড করে ফেলেছি। আমরা যদি কাউকে বকা দিই, যখন আমরা কাউকে রেগে যাই বা বকা দিই, তখন কি আমরা হাসি মুখে বকা দিই? মানে আমি রাগ রাগ করতেছি, কিন্তু আমার চোখে মুখে হচ্ছে হাসির সাউন্ড, মানে হাসির এক্সপ্রেশন, তাহলে কি হবে বলো? না স্যার। That will not work. So you are angry, so your expression will indicate that you are angry, and also the language will indicate that you are angry. You are using the language of angriness or anger, but your body gesture indicate that you are very happy. That doesn't go with each other. So your body gesture is also a part of the language. So the very next theory is Tata theory, because in this theory we don't use not only sound but also our body language. Okay, তাই বলছে কি দেখো, হ্যাঁ, প্রথম উদাহরণটা বুঝিনি স্যার টাটা থিওরির। প্রথম উদাহরণটা বোঝনি বলতে? ওই যে চাইল্ডস মাউথ উইল মুভ হোয়েন হি ও অর শি। এখানে আচ্ছা আচ্ছা, আমি যেটা দিয়েছি আসতেছি আমি ওটাতে, হ্যাঁ। বলছে প্যাগি বিং ইনফ্লুয়েন্সড বাই ডারউইন বিলিভড দ্যাট বডি মুভমেন্টস প্রিসিড ল্যাঙ্গুয়েজ। তাহলে আমরা অবশ্য সাউন্ড রিলেটেড যে ল্যাঙ্গুয়েজ, তার আগে কিন্তু আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাই মেইনলি কাজ করে, তাই না? আমরা টোকা দিই বাচ্চাদের কানের কাছে গিয়ে, তাই তো? একটু হাত নাড়াই, দিয়ে তার সাথে আমরা কমিউনিকেট করার চেষ্টা করি, হ্যাঁ। তাই বলছে যে আমরা সাউন্ড রিলেটেড যে ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলছি, তার আগেই আমাদের বডি মুভমেন্ট যে জেস্চার, এটার মাধ্যমে কমিউনিকেশন কিন্তু শুরু হয়। ল্যাঙ্গুয়েজ came into existence as an unconscious vocal imitation of physical movements. হচ্ছে বললাম না, বাচ্চা হাসতে শিখবে বা হচ্ছে কথা বলতে শিখবে কিসের মাধ্যমে? সে কি আমাদের কাছে প্রথমে শোনে, নাকি আগে বলে? কোনটা? হুইচ অ্যাক্টিভিটি স্টার্টস? আগে শুনি স্যার। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি হি or she, that the child starts listening. She listens and listens and listens, and gradually he starts to make movement of his face, তাই তো? তার মাউথটাকে কি করে, মুভ করা শুরু করে। যখন তুমি একটা কথা বলছো, তার ভিতরে দেখবা জিভ টিপ সে নাড়ানোর চেষ্টা করছে, করছে না? তার মানে সে কথা বলার চেষ্টা করতেছে, কিন্তু ওইটা এখনো সেই ভোকাল যে তোমার আর্টিকুলেশন করার জন্য যে সকল পার্টগুলো, ভোকাল যে পার্টগুলো, সেই পার্টগুলো কিন্তু এখনো ওই পর্যায়ে আসেনি। সে প্র্যাকটিস করা শুরু করে। তার মানে কি, তুমি যখন তাকে মা, মানে তুমি মনে করো আমি সন্তান, আমি আমার বাচ্চাকেও বাবা বলতেছি, দেখবা যে সে হয়তো বা মুখটা আমার দেখা দেখি সে কি করবে, সে কি সাউন্ডটা ইমিটেট করবে প্রথমে, নাকি সে মুভমেন্টটা, আমার মুখের বা ফেসের যে মুভমেন্টটা, সেটা সে ইমিটেট করে? কোনটা ইমিটেট করে প্রথমে? মুভমেন্ট। হ্যাঁ, সে কিন্তু দেখো যে তুমি বাচ্চাদেরকে একটু খেয়াল করবা, যে একটা ছোট বাচ্চা, তার সামনে তুমি কথা বলো, সেও দেখবে যে মুখ টুক এরকম পাকা টাকা করার চেষ্টা করবে, মানে সেইটাকে সে ইমিটেট করার চেষ্টা করছে, তাই তো? তাই বলছে ল্যাঙ্গুয়েজ কেম ইনটু এক্সিস্টেন্স অ্যাজ অ্যান আনকনশিয়াস ভোকাল ইমিটেশন। দেখো আনকনশিয়াসলি সে কিন্তু, বাচ্চাটা কিন্তু আনকনশিয়াসলি চেষ্টা হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক ভোকাল ইমিটেশন অফ ফিজিক্যাল মুভমেন্টস। কেমন? মনে করো যে হচ্ছে ক্রিকেট খেলে, মনে করো ক্রিকেট খেলে, তাহলে প্রথম দিকে যখন সে ব্যাট বা বল করার চেষ্টা করে, তখন সে কি করে? প্রথমে ইমিটেট করে কেউ মানে একজনকে তো শিখিয়ে দেয়। প্রত্যেকটা জিনিসই কি কাউকে না কাউকে শেখানো লাগে। তাহলে যে প্রথমে শিখতে যাচ্ছে, সে কি ইমিটেট করতেছে না যে ব্যাট কিভাবে ধরতে হয়,
প্রথমে তো ইমিটেট করে নাকি, একদিনে কি সে ব্যাট ধরা শিখে যায়? যে ক্রিকেট খেলে বা খেলতে চাচ্ছে বা শিখতে চাচ্ছে, একদিনে কি পারে বলো তো? না স্যার। হুম। তাহলে বারবার সে তার কোচের কাছ থেকে বা টিচারের কাছ থেকে কি কি হচ্ছে, বারবার সে শিখে নিচ্ছে, সে ধরতে পারছে না, আবার টিচার কি বলছে না এইভাবে এইভাবে, তারপরে ব্যাটটাকে কিভাবে তুলতে হবে, বলটাকে কিভাবে মারতে হবে, এগুলো কি করছে, একজন শেখাচ্ছে আর সে ইমিটেট করছে। এবং ইমিটেশনটা আস্তে আস্তে দেখা যায় প্রথম দিকে সে সতর্ক হলেও যখন সে ফাইনালি খেলা শুরু করে, সে কি আসলে কনসাসলি বল মারতে পারবে, নাকি সে অভ্যাসে মারে বলো তো? মানে দেখে দেখে কি বল মারা সম্ভব, যে বল আসতেছে না আমি দেখবো স্যার, তাই মারবো? অভ্যাসে মারে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কি প্র্যাকটিসের মাধ্যমে সেটাকে এমন অভ্যাসে পরিণত করে যে তার বডি মুভমেন্ট অলরেডি তার পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে যায়। ঠিক আছে? অতএব তার হাত ঘোরানোতে দেখবা যে বেশি সতর্ক হলে অনেক ভুল হয়, কিন্তু যেটাতে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে সেটা কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের আমাদের ব্রেইন, তার সাথে সাথে আমাদের যে বডি অর্গান, সেগুলো কিন্তু ওইগুলোকে ঠিক করে নেয়। স্যার, হারমোনিয়ামের দিকে তাকায়ে বাজাতে গেলে ভুল হয়ে যায়, হ্যাঁ অথচ অন্য দিক তাকালে ভুলটা হয় না। হ্যাঁ, তো ওইরকম দেখবা যে অন্ধ মানুষও কি করছে, হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে, অন্ধ মানুষও। হ্যাঁ, অন্ধ মানুষও ফুটবল খেলতেছে, ক্রিকেট খেলতেছে, অন্ধ মানুষ কি দিয়ে, কি শুনে, সাউন্ড শুনে, একটা বলের ভিতরে সাউন্ড মেকিং এর কিছু এলিমেন্ট দেওয়া হয়, সেটা দিয়ে তারা খেলে। তা এই যে ব্যাপারগুলো, তার মানে কি এখানে হচ্ছে কি ইমিটেট, প্রথমে কি আনকনসিয়াসলি ইমিটেট করছে, ইমিটেট করার মাধ্যমে, যে টাটা বললাম না, যে টাটা তো ইমিটেশনই, যে আমরা হাত ঘুরিয়ে, আমি তাকে বারবার শিখেছি বাচ্চাকে, যে বলো তো বাবাকে টাটা দাও টাটা দাও, সে কি প্রথম দিনে হাত তুলে টাটা দেওয়া শুরু করে? প্রথম দিনে বলো, যে আজকে না শিখালাম কালকে সে টাটা বলতে শুরু করবে? করবে না কিন্তু। সে কি করবে, কয়েকদিন দেখবে, হ্যাঁ, যে কি ব্যাপার, এটা এরকম করতেছে কেন, মা বলতেছে টাটা দাও, হাত তুলে, আমরা হাত ধরে বাচ্চাকে আমরা বলি এরকম এরকম করবা, বাবাও সামনে দিয়ে এরকম এরকম করতেছে হাত হাত ঘুরিয়ে, তাই না? তখন বাচ্চা কয়েকদিন দেখে, ইন্টারেস্টিং জিনিস তো, এটা কি জিনিস হচ্ছে। তারপরে সে আস্তে আস্তে কি হাত তুলতে শুরু করে, তারপরে সে একসময় শিখে যায় টাটা দেওয়া। এই যে তখন আমরা খুশিতে গদগদ হয়ে যায় না, উই বিকাম সো হ্যাপি দ্যাট মাই চাইল্ড হ্যাজ লার্নড হাউ টু শো, হ্যাঁ, টাটা, টাটা দিতে কিভাবে শুরু করে। তাহলে কি একদিনে সে পারেনি? তাই সেটা বলতেছে যে টাটার ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই, যে আমরা মুভমেন্টটাকে কি করি, ফিজিক্যাল যে মুভমেন্টটা সেটাকে আমরা ইমিটেট করি, দেন উই মিক্স আওয়ার সাউন্ড, দেন উই এক্সপ্রেস সাউন্ড অ্যান্ড বডি জেস্টার টুগেদার। এর উদাহরণটা আসে এখানে, এখানে কি বলতে সেটা দেখো, সাচ অ্যাজ, এটা একটা উদাহরণ, দ্য ওয়ে আ চাইল্ডস মাউথ উইল মুভ when he or she uses scissors, or one's tongue sticks out when one tries to play the guitar। মানে কি এখানে একটা উদাহরণ বলা হয়েছে, যেমন আহ, কেউ কি যদি তোমরা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট বাজিয়ে থাকো, তাহলে দেখবা যে ওই তালের সাথে সাথে আমরা মুখ দিয়ে এক ধরনের সাউন্ড করি। হুম? যে আমরা মনে করো আমরা শিখতেছি সা রে গামা, এরকম ভাবে শিখতেছি বা গিটার বাজছি, তার ভিতরে মুখেও দেখবা জিভ দিয়ে হোক বা দাঁত দিয়ে হোক এক ধরনের সাউন্ড করার মাধ্যমে ওই সাউন্ডটার সাথে এটা মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি যে আমারটা হচ্ছে কিনা। অথবা একজন মনে করো, দ্য ওয়ে আ চাইল্ডস মাউথ উইল মুভ হোয়েন হি অর শি ইউজেস সিজার, মানে কি মনে করো যে কখনো কখনো এমনটা ঘটে যে আমরা যখন এই কাঁচি দিয়ে, তাই তো, আমরা যখন কোনো কিছু কাটি, তখন দেখবো যে আমাদের মুখটা মুখটাও ওরকম একটা মুভমেন্ট দিয়ে চলছে। হ্যাঁ, মানে এরকমটা ঘটে থাকে, এটা যে সবসময় ঘটে তা না, এটা জাস্ট আনকনসিয়াসের ব্যাপারটা বলা হয়েছে, যে আমরা যখন, এটা আসলে কি ফেসিয়াল ভাব দিয়ে দেখাতে পারলে ভালো হতো। আর কাউকে ভাত খাওয়াতে গেলে নিজেরও মুখটা হা হয়ে যায়। হ্যাঁ, মনে করো, হ্যাঁ, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ইয়েস, এই উদাহরণটা ভালো লেগেছে, যে আমরা বাচ্চাকে দেখাচ্ছি, হ্যাঁ, যে বাচ্চাকে যখন খাইতে দিচ্ছি তখন আমরা কি 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 করতেছি, মুখটাকে ওর হাঁ করার জন্য আমরা ওকে হাঁ করাচ্ছি। তার মানে কি আমি হাঁ করছি মানে ও এখন কি করবে, হাঁ করবে। হুম। তো এটা বলা হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো কিছু ব্যবহার করি, তখন আমাদের বডির ভিতরেও একটা কিছু মুভমেন্ট ঘটে থাকে। ঠিক আছে, আমাদের বডির ভিতরেও একটা কিছু মুভমেন্ট ঘটে থাকে, সেইটাকে বোঝাতে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ, তো আমি যেটা বললাম যে ওই এই উদাহরণটা একটু জটিল হয়ে গেছে, তার চেয়ে বরং আমরা ওই যে টাটা শেখানো বা বাচ্চাকে বলা, বারবার রিপিট করা, তাই না, অটোমেটিক দেখো এখন যখন আমরা টাটা বলতে চাই, মনে করো এখন আমরা তো মোটামুটি অলরেডি অভ্যস্ত হয়ে গেছি, টাটা বললে কি শুধু মুখ দিয়ে হয় না, হাতটা অটোমেটিক উঠে যায় বলো তো? আমরা কি হাতটা কি হাতটা অটোমেটিক, হ্যাঁ, হাতটা কিন্তু অটোমেটিক উঠে যায়, আমরা হাতটা অটোমেটিক ব্যবহার করা শুরু করি। হুম। তো এটা সেটা বলা হয়েছে যে
ইমিটেট করতে করতে এমন একটা পর্যায়ে চলে যায় যে যখন আমরা কোনো ওই কাজের সাথে রিলেটেড কোনো মুভমেন্ট করে থাকি বা কোনো সাউন্ড করে থাকি বা অ্যাক্টিভিটি করে থাকি, তখন দেখো যে আমাদের বডির ভিতরে ওই ধরনের একটা কনসাস, হ্যাঁ যদিও আগে ছিল আনকনসাস, তাই তো, তখন আমরা ওটা কনসাসলি আবার কাজটা করতে গিয়ে অটোমেটিক দেখবো যে আনকনসিয়াসলি আমার বডি ফিগারটাও এসে যাচ্ছে, বডি মুভমেন্টটাও কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। এটা বলতে ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ, তারপরে দিস হাইপোথিসিস evolved into the popular idea that language may have derived from gestures, যে the language we are using actually it has come from the gesture means our body language, তাই তো, আমাদের বডি মুভমেন্ট, এই মুভমেন্টের মাঠ থেকেই অনেকে মনে করে হাইপোথিসিস মানে কি বলতো, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড হাইপোথিসিস? অনুমান। হ্যাঁ অনুমান, তাই তো, অনুমান হ্যাঁ করা। অনুমান করা, তাই তো, বা হচ্ছে একটা আইডিয়া নেওয়া যে আমরা যে ভাষাটা আজকে ব্যবহার করছি সেটা হয়তো বা আমরা আমাদের বডি মুভমেন্ট ব্যবহার করে আগে কমিউনিকেশন করতাম, তারপরে বডি মুভমেন্টের সাথে সাউন্ডটা মিলিয়ে আজকে আমরা যে ভাষাটা পাচ্ছি সেটা চলে এসেছে, রূপান্তর হতে হতে এই জায়গায়। হুম, এইটা। আর তার বলছে কি বো থিওরিটা কি, বো ও বো ও থিওরি মানে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবা যে আমরা কিন্তু কথা বলছি যে কখন থেকে, হোয়েন উই অ্যাকচুয়ালি ল্যাঙ্গুয়েজ বিগিন, তাই তো, আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটা কখন ব্যবহার করা শুরু করেছি, বা আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আজকে পাচ্ছি সেটা শুরুটা কোথা থেকে হয়েছে। আজকে যা আমরা ব্যবহার করছি হয়তো এটা একসময় এরকমটা ছিল না, তাই তো, অনেক যুগ আগে, তাই তো, অনেক আগে হয়তো বা মানুষ শুধু সাউন্ডের মাধ্যমে তাদের হয়তো এক্সপ্রেশনগুলো দিত। যেমন আমরা অনেক সময় কুকুরকে ডাকার জন্য কি সাউন্ড করি বলতো, কুকুরকে যখন ডাকি অথবা আহ, কুকুরকে যখন দূরে সরে যেতে বলি তখন এক ধরনের সাউন্ড করি, সেটা কেমন? সেই 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 হ্যাঁ, সেই করিস। হ্যাঁ সেই সেই করলে পরে কুকুরটা সরে যাচ্ছে, সে বুঝে যাচ্ছে যে আমাকে খারাপ ভাবে নিচ্ছে, আমি থাকতে পারবো না। আর একটা হচ্ছে ডাকলে কেমন করি, হ্যাঁ জিভ দিয়ে আমরা একটা সাউন্ড করি না, তো তো তাই হ্যাঁ, বলি। হ্যাঁ এই তো এরকম ভাবে এক ধরনের সাউন্ড করা হয়। বা মুরগিকে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে গ্রামের দিকে এক ধরনের সাউন্ড করে, তাই না? এই সাউন্ডগুলো যেমন আগে কি হচ্ছে ওই সাউন্ড দিয়েই মেনলি ওই প্রাণী জগৎটা চলেছে, তাই তো, বা ওরা ওই সাউন্ড দিয়েই চলে, ওরা ওই সাউন্ড দিয়েই বোঝে যে আমাকে কি করতে বলছে বা কি করতে বলছে না। ঠিক এখানেও হয়তোবা আমরা যে ভাষা ব্যবহার করা শুরু করেছি, হয়তোবা এটা প্রকৃতির মধ্যে আমরা যে সকল সাউন্ড পেয়েছি, হতে পারে যে সেই সাউন্ডগুলো ব্যবহার করতে করতে আজকে আমরা এখানে এতগুলো ওয়ার্ড শিখে গেছি। তাই বলছে বো সাউন্ডটা কোথেকে আসে বলতো, বো সাউন্ডটা কখন পাই আমরা এটা? বাতাস। ঠিক বাতাস বলবো না, তীর। হ্যাঁ তীর ধনুক বা হচ্ছে তুমি কোনো লাঠি যখন জোরে ঘোরাবা হাত দিয়ে এক ধরনের দেখবে সাউন্ড হয়, বাতাসের সাথে ওর ক্র্যাশের মাধ্যমে এক ধরনের সাউন্ড হয়, যেটা বো সাউন্ডকে বলা হচ্ছে। তো এটা জাস্ট ওই থিওরির নাম দিয়েছে, এনার মানে হলো যে ইনি মনে করেন, এই থিওরি যিনি দিয়েছেন, যে আসলে ভাষাটা যেমন প্রথমে একজন বলল কি যে ভাষাটা আমরা শিখেছি ইজিয়েস্ট সাউন্ডটাকে প্রোনাউন্স করার মাধ্যমে বা মানে সিলেবলটা প্রোনাউন্স করার মাধ্যমে। আর একজন দিয়েছে কি যে আমাদের বডি অর্গানস এবং আমাদের সাউন্ডটাকে মিক্সিং করার মাধ্যমে হয়তো আমরা ভাষাটাকে ব্যবহার করা শুরু করেছি। আরেকজন বলতেছে না, ভাষাটা এটা এসেছে প্রকৃতির মধ্যে, দ্য সাউন্ডস দেয়ার আর সাউন্ডস ইন নেচার, তাই তো, অ্যান্ড উই স্টার্টেড টু ইমিটেট দোজ সাউন্ডস অ্যান্ড উই ক্যান অ্যাটাচ টু দেম উইথ সাম মিনিং অ্যান্ড দেন উই স্টার্টেড টু ইউজ, তাই তো। কারণ কি ভাষা অটোমেটিক আমরা যেমন আজকে নতুন নতুন কি ওয়ার্ড তৈরি হচ্ছে না, ইন দিস মডার্ন এজ অ্যান্ড ইন এভরি এজেস দেয়ার আর সাম নিউ ওয়ার্ডস, হ্যাঁ দেয়ার আর সাম নিউ ওয়ার্ডস হুইচ হ্যাজ বিন কয়েন্ড, হ্যাঁ হুইচ হ্যাজ বিন কয়েন্ড টু মেক সাম মিনিং। যেমন আমরা যদি বলি ফেসবুক, যেটা বলছি ফেসবুকের আসলেই কি মিনিং আছে, এটা এটা কি ওয়ার্ড দিয়ে যা বোঝাচ্ছে সেটা দিয়ে কি ওর মিনিংকে আমরা বুঝতে পারবো যে ফেসবুক ওয়ার্ড রিলেটেড মিনিং কি হয়? ফেস মানে মুখ, আর বুক মানে বই, দিয়ে হচ্ছে ফেসের বই। আমরা কি সেভাবে বিবেচনা করি একে? হুম, বলো। নো স্যার। হুম, তাহলে আমরা কিভাবে বিবেচনা করি এটাকে? এটাকে বিবেচনা করি তার অ্যাক্টিভিটি দিয়ে, তাই তো, এবং তার পারপাসটা দিয়ে। মনে করো ফেসবুক কেউ কোনোদিন ব্যবহার করেনি, সামাজিক যোগাযোগ। হ্যাঁ যে ফেসবুক কেউ কোনোদিন ব্যবহার করেনি, তুমি তাকে বোঝাতে পারবা যে ফেসবুক কি জিনিস? বুঝতে পারবা? বলে কি বোঝানো সম্ভব? বলে তো বোঝানো সম্ভব না।
ঠিক একইভাবে তাই বলছে যে it may be that when we didn't know how to use language, we only use sounds like mo, cho, crash, clang, buzz, bang, mew. These are the sounds we hear around us. Hmm? The sounds may be from birds, the sounds may be from animals, and sounds may be any kinds of objects. Like if a glass fall from my hand and in fall on the ground, then there is a sound. Huh? Then there might be crash. What type of sound this? Suppose two buses crashed face to face. Then there is a sound. So these are the sources of sounds, and we started to imitate them, and then we started to attach to some things to mean, and after that, when it becomes familiar to each other, then we use the sounds again, and we repeat the sounds, and then we started to communicate. Like ভাত, ভাত শব্দটা আমরা বাচ্চাকে প্রথমে বলেছি, তাই না, যে এই যে জিনিসটা দেখো, এটা হচ্ছে মনে করো একটা উপাদান যেটাকে আমি বাচ্চাকে বারবার বলছি, এটা হচ্ছে ভাত, তাই তো, ভাত। তাহলে এটা কি, ভাতটা কি একটা সাউন্ড না? বলো, আসলে এই সাউন্ডটা দেখে কি ভাতকে বোঝা যায়? সাউন্ডটা শুনে কি ভাতটাকে বোঝা যাবে? মনে করো তুমি কোনো বিদেশি, তুমি বাঙালি কাউকে বলছো না, বিদেশি কাউকে বলেছো চলো আমরা ভাত খাই। এখন ভাত যে কি জিনিস তার সাউন্ড দিয়ে কি বোঝানো সম্ভব? বলো তো। না না স্যার, স্যার, তাহলে তো তা তাকে দেখিয়ে বোঝাতে তাকে হবে। আমাকে তো মিলিয়ে দিতে হবে, তাই না? আমাকে তো অ্যাটাচ করে দিতে হবে এটার সাথে, যে আমরা এটাকে ভাত বলি, তোমরা যেটাকে রাইস বলো আমরা সেটাকে ভাত বলি। তাহলেই তো পরের দিন থেকে আমি যখন তাকে বলবো চল আমরা ভাত খাই, তখন সে কি শুনবে, তখন কি 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 বুঝবে? সে কি বুঝতে পারবে না? বলো তো। পারবে স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এটার মাধ্যমে আমরা কি কি করছি, যে আমরা একটা সাউন্ড তৈরি করছি, যেমনটা আমরা প্রকৃতি থেকে সাউন্ড দিয়ে শুনেছিলাম। যখনই বলছে মিউ, এই মিউ সাউন্ডটা দিয়ে কাকে বোঝায়? বলো তো? বিড়াল। বিড়ালকে বোঝা যায়। তাহলে মিউ সাউন্ড যদি কেউ আমার আশেপাশে করে থাকে, সে মানুষে করুক আর অন্য কোনো প্রাণী করুক, আমি বুঝে নিব সে বিড়াল, নাকি? ঠিক একইভাবে ব্যাং, ব্যাং মানে কি, কেউ যদি এখন ধপাস করে পড়ে যায়, তুমি কেমন করে বুঝো যে কেউ হয়তো বা চেয়ার নিয়ে হঠাৎ করে তুমি একটা সাউন্ড শুনলা যেটা তোমার পাশে ঘটলো, তুমি কি বুঝবা না যে একজন পড়ে গেছে? তুমি তখন বলে কি কি হলো, কেউ মনে পড়ে গেছে, দেখো। তারপরে কি, তোমার এই সাউন্ডটা যেমন তোমার কাছে পরিচিত, যে সাউন্ড ইজ রেফারিং টু সাম ইনসিডেন্ট। ইন দ্য সিমিলার ওয়ে উই মেড সাউন্ড অ্যান্ড দেন উই অ্যাটাচ মিনিং বাই রেফারিং টু দ্য অবজেক্ট। অবজেক্টের সাথে কিন্তু মিলিয়ে আমরা ওইটাকে, সাউন্ডটাকে কি কি করেছি, আমরা মিনিংফুল করেছি। আচ্ছা, আমি 2 মিনিট একটু অফ রাখি, হ্যাঁ, আজানটা শেষ হয়ে যাক। সবাই শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? জি স্যার। আচ্ছা, জি স্যার। জি স্যার। তো অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিলাম, তোমরা অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিবে এর ভিতরে আশা করি। আচ্ছা, তো আসি আমরা। দেখো, আমরা প্রথমে কিন্তু একটু প্রথম হয়তো 2-1টা চ্যাপ্টার কিন্তু আমাদের একটু বুঝতে হবে, একটু স্লো যেতে হবে, তারপরে এগুলো যে আছে একটু কি বলতে চাচ্ছে আসলে এইগুলো বোঝাটা একটু, মানে যদি আমি সেন্সে না নিতে পারি, দ্যাট উড বি দ্য প্রবলেম। হ্যাঁ, এটা খুবই সমস্যা হয়ে যাবে যে আসলে কি বলতে চাচ্ছে। তো এখানে এই যে বললাম কি, যে সাউন্ড রিলেটেড, তাহলে প্রথমটা হচ্ছে যে আমাদের একজন বাচ্চা কথা বলা শুরু করে যে ইজিয়েস্ট সাউন্ড দিয়ে, সেই থিওরিকে একটা ব্যাপার বোঝানো হচ্ছে। আরটা হচ্ছে ফিজিক্যাল যে জেস্চার, সেটার মাধ্যমে আমরা ভাষাটাকে প্রকাশ করি, সেটাকে বোঝানো হচ্ছে। অথবা আমরা ন্যাচারাল ফেনোমেন থেকে যে সকল সাউন্ডগুলো পাই, সেগুলো থেকে আমরা ভাষার যে ব্যবহার শুরু করেছি সেটা বোঝাতে হতে পারে। এবং দিস phenomenon is more technically referred to as onomatopoeia or echoism. Actually, I think we are familiar with the term, literary term onomatopoeia. হ্যাঁ, the sounds কি করে, সাউন্ডস রেফার টু দ্য মিনিং, সাউন্ডটা মিনিংকে রেফার করছে। কেমন বললাম, বাতাস বইছে একটা কথা, আর একটা হচ্ছে কি শন শন করে বাতাস বইছে, শন শন করে বাতাস। এখানে অনোমেটোপিয়া কোনটা বলো তো? শন শন করে বাতাস। তাহলে যে শন শন সাউন্ডটা হচ্ছে কি অনোমেটোপিয়া, এন্ড ইট ইজ রেফারিং টু আস
হাউ দ্য উইন্ড আর দ্য এয়ার ইজ ব্লোয়িং, হাউ দ্য উইন্ড ইজ ব্লোয়িং, যেখানে এক ধরনের সাউন্ড তুলে সে ইয়া হচ্ছে। তার মানে আমরা প্রকৃতির মধ্যে, মানে আমরা যেখানে কথা বলছি এই কথাতে তুমি মনে করবে যে আমরা মনে করো ভাষা জানতাম না, একদম ভাষার ব্যবহারই জানতাম না। আচ্ছা, যদি আমরা মনে করো উম, এই দিক থেকে না চিন্তা করে ধর্মীয় বেস থেকে চিন্তা করি, তাহলে কি আমরা ভাষা জানতাম না? বলো তো, যদি আমরা ধর্মকে বেস ধরে আলোচনা করি, যে যে ধর্মের, আমরা কি ভাষা জানতাম? জি জানতাম স্যার, তো স্যার। হ্যাঁ, অ্যাডাম জানতাম। অ্যাডাম ইভের কথা যদি আমরা নিয়ে আসি, তাই না? তাহলে তারা কি করেছে, গডের সাথে বা আল্লাহর সাথে কি করেছে, যোগাযোগ করেছে, কথা বলেছে, আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলেছে, তার মানে কি তারা কিন্তু ভাষা জানতো। কিন্তু আমরা স্যার, যেখানে কথা কোরআনেও বলছি, আছে যে আল্লাহ এই ভাষা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো। হুম, তাহলে এই যে, তাহলে আমরা যেখানে কথা বলছি, এখন আমরা যে লিঙ্গুইস্টিকের থিওরি নিয়ে কথা বলছি, এটার সাথে কি ধর্মের ব্যাপারটা কি মিলছে, মিলবে? আমরা যেখানে নিয়ে কথা আসছি এটার না সাথে কিন্তু স্যার, মিলবে না। এটা হচ্ছে কি, তখন আমরা নিজেরা এটাকে আবিষ্কার করেছি বা আমরা নিজে ব্যবহার করতে শুরু করেছি, ব্যাপারটা এরকম। তো ওই জন্য বলছি যে ওই জায়গাটাকে আমরা একটু স্টপ রাখবো, এটা বুঝতে গেলে। হ্যাঁ, তাহলে তা নাহলে কিন্তু মিলাতে পারবো না যে আমি আসলে এটা আমি কথা বলছি বা এই ভাষার একদম শূন্য থেকে কথা বলা হচ্ছে, যে আমরা যখন মানুষ হিসেবে জন্মেছি, এটা হচ্ছে কিন্তু সায়েন্টিফিক গবেষণার দিক থেকে, সায়েন্টিফিক গবেষণা। কারণ এখনো আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ইংলিশ সিনেমা দেখছি না, যেখানে ওয়াইল্ড ম্যান, এটা যারা থাকে মানে আনসিভিলাইজ পিপল, ওটা সিভিলাইজ আনসিভিলাইজ কথাটা আলাদা, যারা বনে বসবাস করেছে, যারা এখনো সভ্যতার আলো পায়নি, তারা দেখবে এক ধরনের সাউন্ড ইউজ করে কমিউনিকেট করে একজন আরেকজনের সাথে, সাউন্ড ব্যবহার করার মাধ্যমে, মানে তাদের ভিতরে এখনো আধুনিক যে ভাষা, সেই ভাষাটা কিন্তু ব্যবহৃত হয়নি, তারা সাউন্ড করার মাধ্যমে কিন্তু যোগাযোগ করে। ঠিক আছে, তার মানে কি ওই সাউন্ড, আমরা প্রকৃতির মাধ্যমে যে সাউন্ডটা শুনেছি, তাই তো সেইগুলোকে ব্যবহার করে আমরা ভাষা প্রথম ব্যবহার করা শিখেছি। তাই বলছে ল্যাঙ্গুয়েজ বিজ্ঞান। দেখো আমরা কিন্তু কথা বলছি কখন ভাষা আমরা আসলে শুরু করেছি ব্যবহার করতে, সেটা। তো এখন এক একজন এক এক থিওরি দিয়েছে, অ্যান্ড উই আর বিং মেড ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য থিওরি। তাহলে বোবো থিওরি রেফার্স টু দ্য সাউন্ডস। তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ বিগিনস অ্যান্ড ইমিটেশনস অফ ন্যাচারাল সাউন্ডস, ফর এক্সাম্পল মো, চো, চো, যেটা আমরা হাঁসের ক্ষেত্রে কি করি বলতো, হাঁসকে ডাকার জন্য চই চই করে না, মানে চই 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 চই, এরকম আর কি। হ্যাঁ, তো এই সাউন্ডটা কোথেকে আসছে, ওইরকম প্রকৃতির মধ্যে। দিস ফেনোমেনা ইজ মোর টেকনিক্যালি রেফার্ড টু অ্যাজ অনোমেটোপিয়া ইকোইজম, দ্যাট ইজ ইন দ্য আর্লি প্রিহিস্ট্রিক টাইম। প্রিহিস্ট্রিক মিনস, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ প্রিহিস্ট্রিক? প্রাগৈতিহাসিক। হুম, প্রাগৈতিহাসিক মিনস দ্যাট ইজ নট ইনক্লুডেড ইন হিস্ট্রি, যেটা আমরা ইতিহাসে পাই না, ইতিহাসে যার কোনো রেফারেন্স নেই। আমরা বলি না ফ্রম টাইম ইমেমোরিয়াল, মানে কি ফ্রম টাইম ইমেমোরিয়াল মানে কি স্মরণাতীত কাল থেকে, মানে আমাদের স্মরণে নেই। কারণ এমন কোনো ইতিহাস নেই যেটা আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ইয়ার্সের আগের ইতিহাস আমরা পাচ্ছি, এটা আমরা পাই না। বাট মাঝে মাঝে সাইন্টিফিক বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি এই প্রাণীটা এত বছর বয়স ছিল, পৃথিবীর এত বছর বয়স, ইত্যাদি ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে, তাই না? তাই বলছে হতে পারে যে ইন দ্য আর্লি প্রিহিস্ট্রিক টাইম হিউম্যান begins heard and observed, human beings heard and observed varied sounds in nature and their environments, and hence imitate them in order to indicate different objects. ওই যে বললাম যে তারা প্রথমে সাউন্ডটা শিখেছে, তারপর সেই সাউন্ডটা দিয়ে তারা সেই জিনিসটাকে ইন্ডিকেট করা শুরু করেছে, and express their emotions and ideas, আর এভাবেই with the imitation of those sounds they started to express their emotions and ideas. তারপরে আজকে যে আমরা ভাষা ইউজ করছি, সেই ভাষাটা হয়তো বা তারা জানতো না, বা তারা তখন এটা ব্যবহারই করেনি। কারণ কি আজকে যে আমরা ভাষাগুলো পাচ্ছি, এগুলো কি বিবর্তন হয়েছে না? যেমন বাংলা হচ্ছে সংস্কৃত থেকে আসছে, আমরা ইংরেজি পাচ্ছি কি জার্মান থেকে, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রোমান, গ্রিক, বিভিন্ন ওয়ার্ডের মিশ্রণ থেকে একটা নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। আর বর্তমান যুগে তো পিওর ভাষা বলে কোনো ভাষা আছে বলো তো? ইংলিশ তো সবার ভিতরে ঢুকে গেছে মনে হয় নাকি এখন, এবং ইংলিশও যে পিওর ইংলিশ বলে কিছু নাই। হ্যাঁ, এটাও, কারণ পিওর ইংলিশ কখনোই ছিল না, বিকজ উই হ্যাভ অলরেডি লার্ন ফ্রম দ্য হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার দ্যাট ইংলিশ ওয়াজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য ভেরি কমন পিপল। হ্যাঁ, অ্যান্ড হোয়েন দে স্টার্টেড দে আর বিং they were being dominated, by different tribes from different tribes, the words are included in the language, and it was enriched, and then we this English language started to be flourish. It became, gradually it became the language of
দ্য অ্যারিস্টোক্রেটিক পিপল অর দ্য পিপল অফ হায়ার ক্লাস। এখন তো ইংরেজি সেই লো থেকে উঠে এসে হাই চলে আসছে না, যে ইংরেজি একসময় ছিল একদম নিচু প্রকৃতি, মানে নিচু সমাজের মানুষের, সেই ইংরেজি এই আধুনিক যুগে এসে কি হয়ে গেছে, সিম্বল অফ অ্যারিস্টোক্রেসি। হ্যাঁ, ইংরেজিতে কথা বলতে পারলে আলাদা একটা ভাব ভাব লাগে। তাহলে চিন্তা করো, তাহলে বাংলাও এরকম সংস্কৃতের মধ্যে মিশে ছিল, সেখান থেকে আমরা বাংলাকে আলাদা করে ফেলেছি। সংস্কৃত থেকে অনেক ভাষার জন্ম হয়েছে, হ্যাঁ অনেক। তো এইভাবে ভাষাটার সৃষ্টি। আচ্ছা গেল, এটা একটা থিওরি। তাহলে বউটা বুঝতে পারছো তো? মানে একটা জিনিস খেয়াল করবা যে প্রতিটা নামের সাথে কিন্তু একটা কথা রিলেটেড। মামাটা কিসের সাথে রিলেটেড বলো তো? ইজিয়েস্ট সিলেবল, তাই তো? যে আমরা কোনটাকে সহজে প্রোনাউন্স করতে পারি। টাটা থিওরিটা কার সাথে মানে রিলেটেড বলো তো? জেস্টার। ফিজিক্যাল জেস্চারের সাথে। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, হ্যাঁ, কিসের সাথে রিলেটেড? ন্যাচারাল সাউন্ডসের সাথে ন্যাচারাল রিলেটেড। সাউন্ডস। হ্যাঁ, এইটা খেয়াল করতে হবে। মানে এই জায়গাটা যদি মনে রাখো তাহলে তোমার থিওরিগুলো মনে থাকবে। এবার হচ্ছে পো থিওরি। এটা আবার কি জিনিস? ল্যাঙ্গুয়েজ কমেন্সড উইথ দ্য ইন্টারজেকশনস অর ইনস্টিংক্ট ইমোটিভ ক্রাইস, ও আউচ, ওয়াও, এরকম কিছু অটোমেটিক আমাদের ভিতরে সাউন্ড বের হয়ে আসে। কিন্তু the sounds which we use to show expression that we are surprised or we are hurt, huh? We have been forced to do something, then আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি, আমরা কিন্তু সাউন্ড ইউজ করি। আউচের কোনো মিনিং আছে? ওয়াওয়ের কোনো মিনিং আছে? না কোনো স্যার। মিনিং আছে? মিনিং নাই কিন্তু। তাহলে এগুলো কোত্থেকে আসলো? এগুলো কোত্থেকে আসলো? এগুলো আসলে আমাদের ভিতর থেকে কিছু, দেখো আমরা যে মানে কি বলবো, কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো সংজ্ঞায়িত করা যায় না, যেগুলো সংজ্ঞায়িত করা যায় না, দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি মিস্ট্রিয়াস। এই যে মানুষ, আমরা যে মানুষ যে ভাষা ইউজ করছি, এটা কি তুমি সংজ্ঞায়িত করতে পারবা, বা এটা তুমি বলতে পারবা আমরা কেন করতে পারছি? এটা কি বলা সম্ভব? বলো। না স্যার। এটা কিভাবে বলবে, কিভাবে সম্ভব? হ্যাঁ, সাইন্টিফিক কিছু হয়তো, ফিজিক্যাল কিছু বলবে, কিন্তু এটা নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তার এমন একটা সৃষ্টি যে আমরা মানুষ আজকে চিন্তা করছি, আজকে আমরা কথা বলছি, আজকে আমরা ভাবছি, সব কিছুই করছি, অথচ আমরা, আমার বয়স যদি 38 হয়, তাহলে 38 বছর আগে আমি পৃথিবীতে ছিলাম না। আবার হয়তো আজ থেকে সর্বোচ্চই হলে পারে আর 40 বছর বাঁচবো, আর মিলে হয়তো দেখাচ্ছে 70-80 বছর, যদি ভাবি তার আগেও হয়তো বা সৃষ্টিকর্তার আদেশে চলে যেতে পারি। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি যেখানে অসহায়, অথচ আমি আমি আছি পৃথিবীতে, আমি আছি, আমি কথা বলছি, আমি খাচ্ছি, আমি আনন্দ করছি, এই সবগুলো কোত্থেকে কিভাবে আসতেছে? এই সংজ্ঞাটা কি আজও পেয়েছি আমরা? কেউ দিতে পেরেছে? ধর্মবাদে, মানে ধর্মটা তো আমাদের বিশ্বাসের সাথে রিলেটেড। কারণ কি, ধর্মটাকে আমি বিশ্বাসের সাথে রিলেটেড করছি কেন? কারণ হচ্ছে আমরা যদি এখানে 4 ধর্মের মানুষ থাকি, আমরা কি আমার ধর্মবাদে পরের ধর্মকে কি স্বীকার করি বলো তো? না সবাই স্যার। সবাই না স্যার। সবাই আমরা এখানে মোটামুটি 4 ধর্মেরই আছি বলা যায়। তাহলে আমি খ্রিস্টান, অথবা আমি কি হিন্দু বা মানে ইসলাম ধর্মকে কি স্বীকার করি? মানে যদি করতাম তাহলে তো আমি এটা হয়ে যেতাম নাকি? বা যারা ইসলামে আছো তারা কি আমার ধর্মকে স্বীকার করো, বা হিন্দু ধর্মকে কি স্বীকার করো? করি না তো। আবার দেখা না যাচ্ছে স্যার। আমাদের কি ধর্মের ভিতরে কি একটা ইন্টারচেঞ্জ হচ্ছে না, কনভার্সন হচ্ছে না? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে খ্রিস্টান মুসলিম হয়ে যাচ্ছে, মুসলিম হিন্দু হয়ে যাচ্ছে, হিন্দু মুসলিম হয়ে যাচ্ছে, হচ্ছে কিন্তু এগুলো। তাহলে যখন একজন তার ধর্ম চেঞ্জ করলো, তাহলে তার বিশ্বাসটাকে সে কি পুরোপুরি পরিবর্তন করতে পারে? মনে করে একটা মানুষের বয়স হচ্ছে 30, সে একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছে, মনে করে একটা ছেলে একটা হিন্দু মেয়ের প্রেমে পড়েছে, বা একটা হিন্দু মেয়ে একটা মুসলিম ছেলের প্রেমে পড়েছে, দিয়ে ওই মেয়েটা হিন্দু থেকে মুসলিম হয়ে গেল, বা খ্রিস্টান, মানে একটা ইন্টারচেঞ্জ হলো মনে করি রিলিজিয়াস। তাহলে এই যে 30 বছর ধরে যে সে যে বিশ্বাসটা সে অর্জন করেছিল, সে সেটা কি মুসলিম বা খ্রিস্টান হওয়ার সাথে সাথেই কি সে এটাকে বাদ দিতে পারবে? না স্যার, আমি মনে করি সারা জীবনে কোথাও না কোথাও একটু হলেও থেকে হ্যাঁ, যাবে। থেকে মানে একটু, মানে কি, এটাকে কখনোই সে বাদ দিতে পারবে না। সে আবার ওই ধর্মে থাকতে থাকতে, প্র্যাকটিস করতে করতে যে বিশ্বাসটা চলে আসবে, সেটাতে সে আবার অভ্যস্ত হয়ে যাবে, ঠিক আছে, কিন্তু যেটা সে একবার অলরেডি তার ফিজিকের সাথে রিলেট করে ফেলেছে, সেটা কিন্তু তার মধ্যে চলে আসবে। হ্যাঁ, অটোমেটিক চলে আসবে। তাই বলতেছে যে এই যে ইনস্টিংক্টগুলো, এই ইনস্টিংক্টগুলো, তাহলে আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে ধর্মীয় ব্যাপারটার সাথে অনেক কিছু রিলেটেড আছে, এবং এটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে রিলেটেড, সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে রিলেটেড। হ্যাঁ, তাহলে যে হিন্দু মেয়েটা যে অ্যাডামি, বা আমরা ইসলাম বা ইহুদি বা এটা যে অ্যাডামিবে বিশ্বাস করি, যে মেয়েটা কখনোই বিশ্বাস করতো না, বা যে ছেলেটা কখনোই বিশ্বাস করতো না, সে আবার যখন এই ধর্মে চলে আসলো, সে কিন্তু আবার ওটাকে শিখতে শুরু করলো, এবং সে বিশ্বাস করুক আর না করুক, সে জিনিসটাকে মানতে শুরু করলো, এবং পরবর্তী জেনারেশন থেকে কিন্তু ওই জিনিসটা বাকিরা সবাই পেয়ে গেল।
এবং বাকিরা ওই অ্যাডামিবে বিশ্বাস করা শুরু করলো। মানে একটা এক ধরনের ওই ইয়ার মতো, মানে কি বলবো, দেওয়ালে মনে করো যদি একটা আয়না লাগাই দেওয়া হয়, তো আয়নার দিকে তাকালে যে অবস্থাটা হয় আমি আবার দেখতে পারি, দেয়ালে যদি আয়না না থাকে তাহলে আমি আমাকে দেখতে পাচ্ছি না। তো এটা একটা নতুন সেটা একটা টান যুক্ত হয়ে যায়, নতুন একটা অবস্থান যুক্ত হয়ে যায়, দিয়ে তারপর আমরা একটা বিশ্বাসে বিষয়টা বুঝতে থাকি। তাহলে ওই বিশ্বাসটাকে যদি আমরা, সব ধর্মের যে বিশ্বাসগুলো আছে ওইটাকে যদি আমি এখন এই থিওরি আলোচনা করতে গিয়ে একটু বাদ রাখি, তাহলে যে ব্যাপারটা আসছে, তাহলে সায়েন্স কখনো কি আমাদের সৃষ্টি সম্পর্কে কিছু বলতে পেরেছে? বলো পারফেক্টলি। স্যার, হ্যাঁ বলো। না স্যার। না স্যার। পারেনি। তাহলে ওই যে বললাম যে ধর্মের অ্যাঙ্গেল দিয়ে বিবেচনা করলে আমরা পাচ্ছি যে আমরা এইভাবে সৃষ্টি হয়েছি। হিন্দু ধর্ম যেভাবে বলুক, বৌদ্ধ ধর্ম যেভাবে বলুক, তার একটা অ্যাঙ্গেল আছে, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারটাকে যদি আমরা আপাতত একটু পাশে রাখি, দিয়ে যদি ভাবতে চাই যে আমরা মানুষ, আমরা কথা বলছি, আমরা খাচ্ছি দাচ্ছি, এবং কোথা থেকে এসেছিলাম জানি না, আর কোথায় যাবো সেটাও জানি না, তাহলে এই জানাজানির ব্যাপারটা কে আমাকে বলতে পেরেছে? কেউ বলতে পারেনি। স্যার সায়েন্স মৃত্যু নিয়েও তো কিছু বলতে হ্যাঁ, পারে না। ওই যে বললাম যে সে এখনো, মানে কি স্বপ্ন কি সেটাই আলোচনা করতে পারে। স্বপ্ন কি বুঝতে পেরেছে যে স্বপ্ন কেন দেখি বা কি কারণে দেখি? এটার কোনো কিন্তু না কোনো ইয়ে স্যার। আছে? না স্যার। কিচ্ছু নাই। তার মানে এমন কিছু মিস্ট্রি আছে যেগুলো আমরা সাহিত্য পড়তে গিয়ে পাই, যে মিস্ট্রি বলে একটা কথা আছে, তাই না, প্যান্থিজম বলে একটা কথা আছে, যেগুলো হচ্ছে কি একজন ফিল করেছে এবং সে ফিলিং এর মাধ্যমে সে তার তত্ত্বটা দিয়েছে, তার তত্ত্বটা পড়ে আমরা বিশ্বাসও করতে পারি, অবিশ্বাসও করতে পারি। অতএব একজন মানুষ একটা তত্ত্ব দিয়ে চলবে এবং সহজে মেনে নিবে এমনটা বিশ্বাস করা যাবে না, তাই না? আমি এখন খ্রিস্টান ধর্মের বলে আমি আমার এই বিশ্বাসটা তোমার উপর চাপিয়ে দিব আর তুমি ওটাকে মেনে নিবা, এটা তো কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ তুমি বিশ্বাস করতে পারছো কিনা সেটা বলো। আর আমার কাছে মনে হয়েছে পৃথিবীতে যত ধর্মের কনভার্সন হয়েছে, এই কনভার্সনটা বিশ্বাস দিয়ে মনে হয় খুব কমই হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে স্বার্থ দিয়ে বেশি হয়েছে। কি মনে হয় তোমাদের, বলো? প্রথম অবস্থানে যে, স্যার বিশ্বাস দিয়ে অনেকেই হয়, স্বার্থ হ্যাঁ, দিয়েও কেউ কেউ হয়। কিন্তু আমি বলতেছি পরিমাণটা, দুইটাই আছে। পরিমাণটা, পরিমাণটার কথা বলেছি। স্যার, স্বার্থের পরিমাণটাই বেশি। হ্যাঁ, আমার আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আমরা প্রথমেই বিশ্বাস যে ব্যাপারটা, সেই বিশ্বাস ব্যাপারটা কিন্তু খুব কঠিন জিনিস। ঠিক আছে তো? আমার কাছে দেখা মতে, মানে আমার ধর্মের এদিকে তো অনেক ট্রান্সফার বা এগুলো তো হয়, তো আমি সেগুলো দেখেছি। হ্যাঁ, মানে আমার দেখা মতে বা যেগুলো আমার আশেপাশে হয়েছে, তার থেকে আমি দেখেছি যতটুকু, বিশ্বাস করে ধর্ম চেঞ্জ করেছে এটার পরিমাণটা খুবই কম। অধিকাংশ দেখাচ্ছে যে কোনো না কোনো স্বার্থ, তাই তো হয়। ওই যে বললাম ছেলে মেয়ে প্রেমের স্বার্থে হতে পারে, টাকা পয়সার স্বার্থে হতে পারে। যেমন খ্রিস্টান ধর্মের ক্ষেত্রে অধিকাংশ দেখা গেছে যে খ্রিস্টান ধর্মের কনভার্সনটা এমন এমন জায়গাতে হয়েছে যেগুলো খুব একটা খুব অ্যারিস্টোক্রেটিক পিপল বা অনেক শিক্ষিত, বা সে কি সহজে ধর্ম চেঞ্জ করবে বা তাকে করানো যায়? সহজে করানো যাবে না। তার বিশ্বাসটাকে তুমি নড়াতে না পারলে সে কিন্তু ধর্ম চেঞ্জ করবে না। করবে বলো? তার মানে সে জায়গায় কতখানি। আর একজন হচ্ছে গরিব মানুষ, তুমি তাকে সহজেই কিছু স্বার্থ দেখিয়ে কিন্তু তার বিশ্বাস, মানে বিশ্বাসটা সে চেঞ্জ করেনি হয়তো বা, কিন্তু তার হয়তো সেই প্রয়োজনীয়তাটাকে সে ফিল করেছে। আচ্ছা, তো যাও, তাই বলতেছি এখানে যে এই যে আউচ ওয়াও, এই যে সাউন্ডগুলো, এগুলো হচ্ছে ইনস্টিংক্ট, আমাদেরকে এই সাউন্ডগুলো করতে বাধ্য করেছে বা অটোমেটিক হয়ে গেছে। এবার সেই সাউন্ডগুলোর মাধ্যমে আমরা কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজটা শুরু শুরু করেছি ব্যবহার করা। হ্যাঁ, তার কারণ ও, অ্যালাস, আউচ, ওয়াও, হুরা, হ্যাঁ? তো এই যে ওয়ার্ডগুলো, এইগুলোকে বলছি কি আমরা ইন্টারজেকশন। এই ইন্টারজেকশনগুলোও হয়তো বা আমরা প্রথম ব্যবহার করেছি এবং তারপর থেকেই আমরা হয়তো বা ল্যাঙ্গুয়েজের খাতায় নাম লিখেছি। ইন আদার ওয়ার্ডস, হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াজ বর্ন অ্যাজ আ রেজাল্ট অফ এক্সপ্রেশন অফ ইমোশনস, প্যাশনস, সেন্টিমেন্ট অ্যান্ড ইন্টেনশনস। এই যে বিভিন্ন ধরনের নাম আমরা যে দিই, বিভিন্ন ধরনের নাম যে দিই, এই নামগুলো তো নিশ্চয়ই কোনো না কোনো একটা ব্যাপারের সাথে রিলেটেড, সেটা কোনো এক্সপ্রেশনের মানে ইমোশনের সাথে রিলেটেড হোক, প্যাশনের সাথে রিলেটেড হোক না কেন, সেন্টিমেন্টের সাথে রিলেটেড হোক, বা ইন্টেনশনের সাথে রিলেটেড হোক। আমি আসলে এটা কি বলতে চাচ্ছি, ইন্টেনশন, আমার ইন্টেনশনটা কি, এটা সেটা দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক সময় নামকরণ করি। এই নামকরণের মাধ্যমে একটা নতুন ওয়ার্ড সৃষ্টি হলো, তাই তো? এখন দেখো তো, এই ওয়ার্ডটা যদি আমি বলি, এই ওয়ার্ডটা কোথা থেকে থেকে আসছে বলো তো? এই ওয়ার্ডটা কোথা থেকে থেকে আসছে? এটা ব্রেক করে আমাকে একটু জানাও, এটা দিয়ে আমরা কি বুঝি? স্যার, পানির কল। দেখো, আমরা একটু হিসাব করি। প্রথমে আসছে ওয়েল থেকে। ওয়েল শব্দটা দিয়ে আমরা একটু দেখি তো, ওয়েল দিয়ে কি বোঝায়? ওয়েল দিয়ে কি কুয়া। বোঝায়? না, আগে আগে দাঁড়াও, ওয়েল মিনিং, কুয়া পরে, কুয়া তো পরে এসেছে।
আচ্ছা, ভার্ব হিসাবে এখানে কি ওই জিনিসটা আছে? আচ্ছা, এখানে সে ওয়ার্ডটা আমি দেখছি না। এটার মানে হলো গলগলিয়ে বেরিয়ে আসা কোনো কিছু। হ্যাঁ, গলগল করে বেরিয়ে আসা। যেমন আমরা পড়েছিলাম, শুটিং অ্যান্ড এলিফ্যান্ট পড়েছিলাম না, যে রক্ত বেরিয়ে আসতে শুরু করলো, ওয়েল্ড, ওয়েল্ড আপ। হ্যাঁ, দেখো এই যেখানে দেখো ওয়েলের সাথে এসেছে কাম আপের মতো, এটা মিনিং। সেটা হচ্ছে দেখো, এই যে অরিজিনেট, কোনো কিছু থেকে কোনো কিছু শুরু হওয়া, রাইজ, স্প্রাং আপ। হ্যাঁ, এইটা নির্দেশ করে। দেখো এই যে বলছে টু অ্যাপিয়ার অন দ্য সারফেস বিকজ লিকুইড, এই লিকুইডের ক্ষেত্রে একটু ভাবো, লিকুইড। হ্যাঁ, মানে হচ্ছে কি টু অ্যাপিয়ার অন দ্য সারফেস অফ সামথিং অর কাম স্লোলি আউট ফ্রম সামহোয়ার। তাই তো, বিশেষ করে দেখো ওয়েল আউট অফ ডার্টি ওয়াটার, যেমন হচ্ছে ওয়েল আপ। তাহলে প্রথমে ওয়েলটা কোথা থেকে আসলো? ওয়েল মানে তো কুয়া। কুয়া কেন বললাম আমি? কুয়া কেন আমি বললাম? কারণ স্যার ওখান থেকে, ক্যামেরা তো অফ। হ্যাঁ বলো। না স্যার, দেখা যায় তো। দেখা যাচ্ছে? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, হ্যাঁ দেখা স্যার, যাচ্ছে, টোটাল যাচ্ছে তো। ক্লিয়ার। আচ্ছা, হতে পারে নেটওয়ার্ক প্রবলেম। ওকে, তাহলে বলছে এই ওয়েলটাকে যদি আমি ভার্ব হিসাবে দেখি, তাহলে এর মানে কি? কামিং আউট অফ সাম লিকুইড লিকুইড। ফ্রম সামহোয়ার। তাহলে কি এটা কি ওর সাথে রিলেটেড না? দেখো তো। তারপরে যে গর্ত থেকে পানি এইভাবে বেরিয়ে এসে থাকে, তাকে আমরা নাম দিয়েছি কি? যখন আমরা নাউন হিসেবে বলতেছি, হ্যাঁ, তখন হচ্ছে কি আ প্লেস ফ্রম হোয়ার লিকুইড অবলিক ওয়াটার কামস আউট। ঠিক আছে না? এরপর আসলো কি টিউব। টিউব মানে কি? পাইপ নাকি? আর পাইপের মাধ্যমে নল। যে পানিটা বার করি আমরা, তাহলে হচ্ছে কি, সেটা হচ্ছে কি টিউব ওয়েল। ঠিক আছে তো? হুম। দেখো এখানে নামটার সাথে এটা একটা এল বাদ। টিউব ওয়েল কোথায় গেল? আলাদা করে দেখাচ্ছে এরা। হ্যাঁ, টিউব ওয়েল যেটা আমরা বলি, সেটা হচ্ছে কি নল। নলের সাথে হচ্ছে কি, এটা ছিল কূপ, আর এটা হয়ে গেল কি নল কূপ। তাহলে নলের মাধ্যমে আমরা পানি বের করে নিয়ে আসতেছি, যেটা সেটা হচ্ছে কি দেখো টিউব ওয়েল। আচ্ছা, এটা মিনিংয়ে যাই। আচ্ছা, ইমেজে আছি আমি। মিনিং দেখো, দেখো এখানে বলছে কি আ ওয়েল কনসিস্টিং অফ অ্যান আয়রন পাইপ উইথ আ সলিড স্টিল পয়েন্ট অ্যান্ড ল্যাটারাল পারফোরেশনস নিয়ার দ্য এন্ড। একদম নিটে পারফোরেশন মানে কি, যেখানে জাল থাকে, এক ধরনের জাল থাকে। হুইচ ইজ ড্রিভেন ইনটু দ্য আর্থ আনটিল আ ওয়াটার বেয়ারিং সেটারাম ইজ রিচড। হ্যাঁ, সাকশন পাইপ থাকে। সাকশন পাইপ মানে যে উপরের যে নল ইয়াটা, সেটা কি করে, ওইটাকে নিচের পানিকে উপরে তুলে নিয়ে আসে। তাহলে দেখো এখানে কি একটা কাজের সাথে রিলেটেড হয়ে তো বিষয়টা এসেছে নাকি? তার মানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের একটা কিন্তু মিনিং আছে, এবং মিনিংটা কিন্তু ব্যবহৃত জিনিসের সাথে কি রিলেটেড না। এমনি এমনি কিন্তু বিষয়টা হয়নি, এমনি এমনি বিষয়টা কিন্তু হয়নি। হ্যাঁ, তো এইভাবেই বলছে কি, যে আমরা কোনো সাউন্ড তৈরি করেছি, ওয়েল, হ্যাঁ ওয়েল, যেটার সাথে কি পানি গলগুলিয়ে বেরিয়ে আসতেছে, সেটা হলো। তারপরে সেখান থেকে আমরা নাম দিয়ে নামকরণ করে ফেললাম, তারপরে আমরা এখন এই বিষয়টা পাচ্ছি। এখন তো মোটামুটি অসংখ্য নাম আধুনিক যুগে আমরা পেয়েছি, যেমন হচ্ছে ইমেইল। ইমেইল নামটা কোথেকে আসছে বলতো? ইমেইল আসলো কেন? ইলেকট্রনিক মেইল থেকে। মেইল মানে হচ্ছে ডাক। এখন মেইলটা কি জিনিস আগে দেখো, মেইল কোথেকে আসলো আমরা একটু শব্দটা দেখি। তো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ মেইল? মেইল মানে হচ্ছে দেখো, মেইল হচ্ছে কি ম্যাটেরিয়াল সেন্ড অর ক্যারিড ইন আ পোস্টাল সিস্টেম। তাহলে পোস্টের মাধ্যমে কোনো কিছু পাঠানোকে আমরা বলছি হচ্ছে মেইল। হ্যাঁ, তাহলে মেইলকে যদি আমরা দেখি, সরি MAIL, আমরা ভার্ব হিসাবে দেখি। দেখো মেইল মানে কি, কোনো কিছু পাঠানো। তো মেইল, মেইল মানে কি, টু সেন্ড বাই মেইল।
এই মেইল এর আরও অনেকগুলো মিনিং রয়েছে, সবগুলো মানে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে থাকে, ডেরিভেশন থাকে। আম, এখন তো আধুনিক যুগের নামের সাথে এগুলো এসেছে, কিন্তু আধুনিক যুগে কেন এসেছে এগুলোর সবগুলোর আহ, ব্যবহারটা বেশ কিছু কিছু ডিকশনারিতে এগুলোকে ডেসক্রাইব করা আছে, হ্যাঁ, যে কেন এসেছে, কিভাবে এসেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো এখান থেকে আসলো মেইল। মেইলটা যখন আমরা আবার বক্স ইয়ার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ওয়েতে পাঠাচ্ছি, তখন এসে গেছে ইমেইল। হ্যাঁ, তো যাক, এভাবে নতুন নতুন করে ওয়ার্ড কয়েন হচ্ছে। তো এখানে যে ওয়ার্ডটা কয়েন হচ্ছে সেটা কার সাথে রিলেটেড? রিলেটেড টু ইন্টারজেকশনস। হ্যাঁ, যে আমরা প্রথমেই হয়তো ভাষা ব্যবহার যখন করতাম না, প্রথম ভাষাটা হয়তো আমরা আমাদের ইমোশন এক্সপ্রেস করতে গিয়ে আমরা হয়তো বা করেছি। হ্যাঁ, কোনো সেন্টিমেন্ট প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা হয়তো এটাকে ব্যবহার করেছি, প্যাশন প্রকাশ করতে হয়তো ব্যবহার করেছিলাম। সেখান থেকে আমাদের ভাষা ব্যবহারটা শুরু হয়েছে। সেইটাকে আমরা যখন ব্যবহার করতে করতে বিভিন্ন রূপ পেয়ে গেছে, রূপ পেতে পেতে আমরা এই ওয়ার্ডগুলোকে পাচ্ছি। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে তাহলে এখানে আমরা কি বলবো এই জায়গায়? ফো থিওরিটা আমরা কি দিয়ে মনে রাখবো? এটা হচ্ছে কি দিয়ে মনে রাখবো বলো? এক্সপ্রেশন, এই যে ইমোশন। ইন্টারজেকশন, তাই তো, বা ইমোটিভ ওয়ার্ডস, এটা হচ্ছে ইন্টারজেকশনস অর ইমোটিভ। ইমোটিভ মানে কি? আবেগীয় শব্দ। এটা হয়তো আমরা ব্যবহার করছি আবেগীয় শব্দের সাথে রিলেটেড। ও হো, হ্যাঁ, এরকম করে আমরা অনেক সময় আবার হাসি বা দুঃখ করি বা যেভাবে হোক আমরা কিছু এক্সপ্রেশন দিই। হয়তো আমরা ওয়ার্ডটা তখন জানতাম না, কিন্তু আমরা হয়তো কিছু সাউন্ড প্রডিউস করতে পারতাম, যে সাউন্ডগুলো হয়তো প্রথম ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা ভাষা ব্যবহার শুরু করেছি। এগুলো হচ্ছে কি? এগুলো আসলে কি ওই ইয়ার মতো না, যে একজন ব্যক্তি যা বলে গেছে সেগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে নাকি? তুমি একটা মতামত দিতে পারো এক সময়, থিওরি দিয়ে দিতে পারো, কারণ এই থিওরিস্ট কারা হচ্ছে? আমরাই তো, মানুষরাই তো, নাকি? তাহলে তুমিও হয়তো আজ থেকে 10 বছর 20 বছর পরে তুমি একটা থিওরি তৈরি করলা যে না, ভাষা মানে এরকম করে আসছে। আবার পরবর্তী জেনারেশন ওই থিওরিটাকে মেনটেন করা শুরু করলো। এরপর হচ্ছে কি দেখো, ডিং ডং থিওরি। হোয়াট ইজ ডিং ডং থিওরি? Some scholars, including the famous linguist Muller, have claimed that there exists a rather mysterious correspondence between sounds and meaning. এই যে মিস্টিরিয়াস, অনেক কিছু আছে যেগুলোর সাথে সাউন্ড মানে মিনিংটা কেন আসলো আমরা কিন্তু ধরতে পারবো না, যে কেন আমি তাকে মিনিংটা দিলাম। ঠিক আছে, তো হয়তো একজন মানুষ ওটাকে ব্যবহার করতো, ব্যবহার করতে করতে ওটাকে আমরা পেয়ে গেছি, তাই তো, তারপরে আমরা ওইভাবে ব্যবহার করা শুরু করেছি। উই ডিডন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য অরিজিন অফ দ্য ওয়ার্ড। আমরা কিন্তু ওয়ার্ডের অরিজিনটা ভাবিনি, যে কেন এই ওয়ার্ডটাকে এই সাউন্ডের সাথে মেলানো হলো। তুমি কেন নাক বলতেছো বলো তো? নাক কেন? নাককে তুমি কান বলতা আর কানকে তুমি নাক বলতা, এটা কোনো সমস্যা হতো নাকি? কোনো বিশেষ বিষয় রিলেটেড আছে? আমরা যদি চোখকে গাল বলতাম আর গালকে যদি চোখ বলতাম, তাতে সমস্যা ছিল? অবশ্যই সমস্যা স্যার। না, যদি বলতাম, মনে করো আমরা যদি বলতাম এটা আমরা পেয়ে গেলাম এইভাবে, কারণ সমস্যা ছিল? না স্যার, কোনো সমস্যা ছিল না। হ্যাঁ, কুকুরকে যদি আমি বিড়াল বলতাম আর বিড়ালকে যদি কুকুর বলতাম, বিড়ালকে কেন আমি বিড়াল বললাম? এই বিড়ালের শব্দটার সাথে কেন ওই প্রাণীটাকে আমি অ্যাড করলাম? এর কোনো মিনিং আমাদের কাছে জানা আছে? যে বিড়াল না এই স্যার, কারণে আমি তাকে বিড়াল বলেছি, বা কুকুরের এই এটা কারণে আমি রং। তাকে কুকুর বলেছি। এই যে আরবিটারি বলে যে একটা শব্দ আমরা পেয়েছিলাম, আরবিটারি, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আরবিটারি। তাই তো, কেন আমরা কি কারণে তাকে এই বিষয়টা বলছি, অনেক সময় তার কোনো এক্সপ্লেনেশন আমরা দিতে পারবো না। তাই বলছি কি, এখানে তিনি সেটাই বলেছেন যে এই ডিং ডং মানে হচ্ছে এলোমেলো একটা ভাব। হ্যাঁ, মানে এর কোনো আলাদা করে বলা যাবে না যে কেন কিভাবে এসেছে। এটার মধ্যে কি, যে দেয়ার এক্সিস্ট আর রাদার মিস্টিরিয়াস করেসপন্ডেন্স বিটুইন সাউন্ডস অ্যান্ড মিনিং। মিস্টিরিয়াস, উই ক্যান নট এক্সপ্লেইন। স্মল, sharp and high things tend to have words with high front vowels in many languages, while big, round and low things tend to have round back vowels. মানে এখানে বলা হলো যে আমরা অনেক সময় যে কিছু ছোট কঠিন জিনিসকে আমরা দেখা যাচ্ছে যে একভাবে বলি, আর একটা জিনিসকে আরেকভাবে বলি। এই বলার মধ্যে আসলে কোনো রিলেশন আছে কি না এটা আমরা বলতে পারবো না। যেমন এখানে কয়েকটা যেগুলোর মানেটা কি, যে হচ্ছে লেট আস কম্পেয়ার ইটসি, বিটসি, টেনি, ওয়েনি উইথ দ্য মুন, ফর এক্সাম্পল। দিস ফেনোমেনন ইজ অফেন রেফার্ড টু অ্যাজ সাউন্ড সিম্বলিজম। হ্যাঁ, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সাউন্ড সিম্বলিজম মানে কি, দেখো বিড়াল যে শব্দটা আমি ব্যবহার করলাম, এটাই হচ্ছে ওই প্রাণীটাকে নির্দেশ করা সিম্বল। মানে আমি যখন বিড়াল শব্দটা উচ্চারণ করবো, তখন তোমার মাথায় কি কুকুর আসবে? হ্যাঁ, ইমেজে না স্যার, বিড়ালই আসবে। বিড়ালই আসবে। কেন? কারণ ওইটা ওই প্রাণীর সিম্বল হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কিন্তু সিম্বলিক। ফাদার, আমরা যখন ফাদার বলতেছি বা বাবা বলতেছি, তখন কি মনে হচ্ছে একই পার্সনকে বোঝাচ্ছি আমরা, কারণ আমরা শিখেছি ফাদার বলতে এই ব্যক্তিকে বোঝাবো,
বাবা বলতে এই ব্যক্তিকে বোঝাবো, তার মানে ফাদার এবং বাবা দিয়ে আমরা একই জনকে বোঝাচ্ছি। তাহলে কেন আমি তাকে বাবা বললাম, এই বাবা বলার কারণটা কি, এবং কেন আমি বাবা শব্দটা উচ্চারণ করার সাথে সাথে এরকম একটা রিলেশনের মানুষকে বোঝাবো, বলো। তো আমি যখন বলতেছি, দেখো একটা হচ্ছে, মনে করো এই শব্দটা একটু খেয়াল করো, দ্য ডোর ইজ ওপেন। দ্য ডোর ইজ ওপেন, এটার মানে কি? হোয়াট ডাজ দিস সেন্টেন্স সিম্বলাইজ, মানে আমাকে কি বলতে চাচ্ছে সে এই সেন্টেন্সটা? মানে কি? দরজাটা খোলা। খোলা। খোলা মানে কি? মানে দরজাটা আপনাদের বন্ধ নাই তো। এটা লিটারেল মিনিং, এটা হচ্ছে কি লিটারেল মিনিং। এবার বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তো আপনারা শুনেছেন, তাহলে এটা বলা হলো দরজা খোলা। এখন বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে আমাদের আলোচনার দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি। এই দরজা মানে কি আসলে ঘরের কোনো দরজা বোঝাচ্ছে? না স্যার। স্যার দেখো তো, সুযোগ বুঝাচ্ছে। হ্যাঁ সুযোগ, মানে আলোচনার সুযোগ বোঝাচ্ছে, তাই তো, বা হচ্ছে ধাপ বোঝাচ্ছে। তার মানে এখানে কি আমার তাহলে আরেকটা জনের, তাহলে একটা ওয়ার্ড দিয়ে আমি কি বোঝাতে চাইবো সেটা কিসের উপর ডিপেন্ড করছে? এটা ব্যবহারের উপর ডিপেন্ড করছে। আমরা ব্যবহার করতে করতে এই বিষয়টা পেয়েছি, তাই না? একটা ব্যবহার করতে করতে আমরা এর সাথে ওই জিনিসটাকে মিলিয়ে ফেলেছি যে এটাকে বলতে আমরা এটাকে বোঝাবো। তাহলে ডোর বলতে আমরা কখনো দরজাকে বোঝাবো, আবার ডোর বলতে আমরা কোনো কিছুকে বোঝাবো যেটা আবদ্ধ নয়, মানে যেটা এখনো আমরা কাজটা করতে পারি, এমন কিছুকে বোঝাবো। আবার মনে করো ঘরের মধ্যে তুমি বসে আছো, ঠিক আছে, তো ঘরের মধ্যে তুমি বসে আছো, কেউ বাইরে আছে, তুমি তাকে বলতেছো দরজা খোলা, এর মানেটা কি? এটা দিয়ে তুমি কি মিনিং করতে চেয়েছো বলো তো? মানে দরজা খোলা, তুমি ভিতরে আসতে হ্যাঁ, আমি পারো। বলতে চেয়েছি ভিতরে আসতে পারো, আমি কিন্তু ভিতরে আসতে পারো এই শব্দটা ইউজ করি নাই। করেছি কি? বাইরে আছে, আমি শুধু বলছি এই দরজা খোলা, তার মানে তাকে আমি বলতে চেয়েছি তুই ঘরের ভিতরে আয়, এরকম না ব্যাপারটা? লিটারেল মিনিং না, কিন্তু ওর একটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল আর একটা সেন্স আছে, যে সেন্সটা দিয়ে আমি বোঝাতে চাচ্ছি। তাহলে এইগুলোকে আমি কি বলবো? এইগুলো হচ্ছে কি সিম্বলিজম। সিম্বল মানে কি? এইটা দিয়ে এইটাকে রেফার করা যায়, এটাকে এটা, মানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডই একটা সিম্বল হিসেবে কাজ করছে, প্রত্যেকটা সাউন্ড বা ওয়ার্ড সিম্বল হিসেবে কাজ করছে। যখন আমি বলতেছি হচ্ছে মোবাইল ফোন, অটোমেটিক মাথার ভিতর চলে আসতেছে ল্যান্ড ফোন নয়। মোবাইল ফোন মানে যেটা হাতে করে নিয়ে ঘোরা যায়, এটা না। মুঠো ফোন বলতেছি আমরা অনেক সময়, সেল ফোন বলতেছি, যাই বুঝি না কেন সবগুলো ওয়ার্ড দিয়ে অনেক সময় একই জিনিসকে বোঝানো হতে পারে। এই লাইট শব্দটা দিয়ে কি বোঝায় বলো? লাইট, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ লাইট? এখন আমি যতটুকু জানি ততটুকুই তো বলতে পারবো, এর মিনিং অনেক হতে পারে। এখন বলো তো লাইট। আলো, হালকা। আচ্ছা, আমি যদি বলি লাইট ইজ কামিং ফ্রম দ্য উইন্ডো, এর মানে কি তাহলে? আলোকে বোঝাচ্ছে। আলোকে আলো বোঝাচ্ছে, আলো বোঝাচ্ছে, তাই তো। দ্য লাইট ইজ কামিং ফ্রম দ্য উইন্ডো। এবার বললাম দ্য ফুড ইজ ভেরি লাইট, মানে কি? হালকা বুঝাচ্ছে। হালকা ভারী না, খাবার। মানে হালকা এনজয়েবল, খাবার। হালকা খাবার এরকম আর কি। আর একটা জিনিস বললাম, দ্য বুক ইজ ভেরি লাইট, এটা আবার ওজনে হালকা। ফুড ইজ ভেরি লাইট মানে ওটা হচ্ছে অনেক সময় ভারী খাবার বলতে, মানে শক্ত খাবার বা হচ্ছে কোনো কোনো তেল চর্বি খাবার জাতীয়, এটাকে বোঝায় না তখন মোটামুটি। আর দ্য বুক ইজ ভেরি লাইট মানে কি? এই লাইট মানে কি? হালকা, ওজনে হালকা। আর ওটা বললাম হি, স্যার আমরা সময় বলি যে দ্য ফুড ইজ কামিং, মানে খাবারটা নিয়ে আসা হচ্ছে, এটাও তো বোঝায়। কোনটা কোনটা? দ্য ফুড ইজ কামিং মানে স্যার খাবারটা নিয়ে আসা হচ্ছে কাউকে দ্বারা, হ্যাঁ এরকমও হ্যাঁ তো। হ্যাঁ, ওটা আমি জাস্ট লাইট শব্দটা দিয়ে বোঝাতে যাচ্ছি আপাতত, যে আমরা একটা ওয়ার্ড দিয়ে কত জিনিসকে বোঝাতে পারি, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, হিজ হার্ট ইজ ভেরি লাইট নাও, এই লাইট মানে কি? স্যার দুর্বল। না, মানে ফুরফুরা ভাব, স্ট্রং। ফুরফুরা ভাব বলি না আমরা, চেয়ারফুল, চেয়ারফুল, তাই না? চেয়ারফুল ভাব বুঝতে আমরা কিন্তু লাইট বুঝি। আই এম ফিলিং লাইট নাও মানে কি? আমার খুব ভালো লাগতেছে, ফুরফুরা লাগতেছে, ঠিক আছে তো। এরকম অর্থে কিন্তু লাইট শব্দটা ইউজ করতে। তাহলে লাইট শব্দটা কত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, এইগুলো কিভাবে এসেছে? এগুলো তো ব্যবহার করতে করতে এসেছে, এবং আমরা পরে জেনেছি যে আমি লাইট শব্দটা এই অর্থে ব্যবহার করতে পারি।
তখনই আমি ওই শব্দটা ওই ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে শিখে গেছি, মানে আমি ওটা এখন পারি। তার মানে আমাকে সিম্বলিজমের সাথে রেফারেন্সটা কিন্তু মিলিয়ে নিতে হচ্ছে, যে এটা বলতে এটাকে বোঝাবো। কম্পিউটার কি ল্যাপটপ, আর ল্যাপটপ হচ্ছে কম্পিউটার, তাই তো? আমরা কম্পিউটার বলতে অনেক সময় কি কি বুঝি, ডেস্কটপকে বুঝি। আর ল্যাপটপ বলতে আমরা মনে করি কি, ল্যাপটপ কি কম্পিউটার না? বলো তো। হ্যাঁ স্যার। ল্যাপটপও কম্পিউটার, ডেস্কটপও কম্পিউটার, কিন্তু আমরা কম্পিউটার বলতে শুধু ডেস্কটপকে বুঝি, আর যখন বলি ল্যাপটপ তখন আমরা ওটা যে কম্পিউটার সেটা আমরা রেফারই করি না, বলি এটা ল্যাপটপ নিয়ে এসেছি আমি। ল্যাপটপ কম্পিউটার বলি না, বলি কি ল্যাপটপ নিয়ে এসেছি। আসলে ল্যাপটপ বলে কোনো কিছু আছে? ল্যাপটপ তো হলো তার একটা রেফারেন্স। ল্যাপটপ মানে কি, ল্যাপটপ মানে কি বলো তো? স্যার কোলে রেখে যেটা যেটা নিয়ে স্যার কাজ কোলে করা রেখে যে ইউজ করি। কম্পিউটারটা আমরা তাহলে কি বলবো, যে কম্পিউটারটা আমরা কোলের উপরে রেখে ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে কি ল্যাপটপ কম্পিউটার। কিন্তু ল্যাপটপ বলে তো আসলে কিছু না। ল্যাপটপ দিয়ে কি সরাসরি কম্পিউটারকে বোঝায়? তাহলে তো ল্যাপটপ দিয়ে তার কম্পিউটারকে বোঝায় না, ল্যাপটপ দিয়ে বোঝায় সেই কম্পিউটার যেটাকে কোলের উপরে রাখা। মানে ল্যাপটপ বলতে আমরা কোলের উপর বুঝবো, কোলের উপর। কিন্তু আমরা সরাসরি কম্পিউটার শব্দটা ব্যবহার না করেই শুধু ল্যাপটপ দিয়ে বলতে পারছি যে আসলে কম্পিউটারকে রেফারেন্স হয়ে গেছে, কম্পিউটার শব্দটা না নিয়ে আসলেও চলছে। ঠিক আছে তো? একইভাবে পাম টপ কম্পিউটার। একইভাবে দেখো আমরা বলছি মোবাইল, মোবাইল বলে কিছু আছে নাকি আসলে মোবাইল ফোন হবে, কোনটা? মোবাইল ফোন। হ্যাঁ, মোবাইল মানেটা কি, মোবাইল মানে কি? ভ্রাম্যমান বা যেটা নিয়ে হ্যাঁ, মানে ঘোরাঘুরি চলমান, করা যায়। ঘোরাঘুরি করা যায়, তাই তো? বহনযোগ্য। হ্যাঁ, বহনযোগ্য। ফোন বলা হয় না। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ আসছি, আমি আসছি, কেন এসেছে সেটাই আসতেছি আমি। হ্যাঁ, মোবাইল কোড, এগুলো সবগুলোতেই ফোন, হসপিটাল অ্যান্ড কোর্ট, এইগুলোর ক্ষেত্রে মোবাইলটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। মোবাইল মানে হচ্ছে ভ্রাম্যমান, যেটাকে আমরা নিয়ে ঘুরতে পারি। কিন্তু ব্যবহার করতে 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 এমন একটা অবস্থা হয়ে গেছে যে শুধু মোবাইল দিয়ে আমরা মোবাইল ফোনকে বোঝাতে পারতেছি এখন বর্তমানে। এখন তুমি স্যার মাঝে মাঝে নিউজে বলে যে মোবাইল কোর্টের দ্বারা কোনো জিনিস নিয়ন্ত্রণ করতেছে, হ্যাঁ, এইটার দ্বারা কি বোঝায়? এই যে মোবাইল কোড মানে যে কোডটা কোনো ঘরের মধ্যে না, এটা গাড়িতে করে যায়, ঠিক আছে তো? দেখো না, ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে যায় না অনেক সময়, একজন ম্যাজিস্ট্রেট যায়, কয়েকজন পুলিশ যায়, গিয়ে কি করতে যায়, যে আজকে একটা হোটেলে তারা একটা হামলা করলো, ওখানেই কিন্তু বিচার জরিমানা সব হয়ে যাবে। তারপরে কি, কোর্টটা তারা গাড়িতে করে তুলে নিয়ে গেছে, মানে একটা মোবাইল কোর্ট, মানে যে কোর্টটা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিচার করতে পারে। বুঝতে পারছো? আমরা প্রথমত হ্যাঁ স্যার। কোর্ট বলতে একটা বিল্ডিং বুঝি, তাই তো? যে বিল্ডিং এ বিচারকরা থাকে, কাজ বিচার টিচার হয়, তারপরে জরিমানা হয় বা শাস্তি হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যে কোর্টটাকে আমরা ভ্রাম্যমান আকারে নিয়ে যাচ্ছি নাকি, মানে এক এক জায়গায় গিয়ে সে বিচার কাজটা করে দিচ্ছে, সাথে সাথে বিচার হয়ে যাচ্ছে ওখানে। ঠিক আছে তো? মনে করো একটা পরীক্ষার হলে একটা ছেলে নকল করেছে, ম্যাজিস্ট্রেট গেল, তাকে সেখানেই জরিমানা এবং বা হচ্ছে শাস্তি দিয়ে দিল যে তুমি আগামী 3 বছর কোনো পরীক্ষা দিতে পারবে না। তাহলে এই কাজটা কি ওই কোর্ট আদালতে গিয়ে করা হয়েছে নাকি ওখানেই কাজটা করে দিল? ওখানেই তাহলে করছে। এটা হচ্ছে কি মোবাইল কোড। তাহলে মোবাইল হসপিটাল কি, গাড়ির মাধ্যমে যে হসপিটাল বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে কি দেয়, চিকিৎসা দেয়। মোবাইল ফোন কি, যে ফোনের সাথে তার নেই, অতএব ফোনটাকে নিয়ে ঘোরা যায়। বুঝতে পারছো তো? কিন্তু এখন মোবাইল দিয়ে যদি আমরা বাংলা করতে যাই, তাহলে মোবাইল চুরি হয়ে গেছে। আমরা বলি না অনেক সময়, আমার মোবাইলটা ভাই চুরি হয়ে গেছে। তাহলে এই মোবাইল দিয়ে যা বোঝাতে চাচ্ছিল আসলে, সেটা বাদ দিয়ে এখন ওই মোবাইল ফোনেরই সিম্বল মোবাইল শব্দটা হয়ে গেছে, এবং শেষে আমরা ওই মোবাইল দিয়েই আমরা মোবাইল ফোনটাকে পুরোটা বুঝিয়ে ফেলতেছি। কথা বলতে, তাহলে এটা কিভাবে হয়েছে? এটা সিম্বল হিসেবে ব্যবহার হয়ে গেছে, যে আমরা এটা বোঝাতে এটাকে ব্যবহার করব। এখন মোবাইল মিনিংটা সার্চ দাও, কি কি আসে দেখো তো। দেখো, মুঠোফোন এসে গেছে পুরো। বুঝতে পারছো? কিন্তু মুঠোফোন কবে আবিষ্কৃত হয়েছে? এটা মুঠোফোন তো এই তো আমরা পাচ্ছি আজ থেকে 50 বছর বা এর বা তারও পরে। তাহলে এটা যে আমরা ব্যবহার করতে করতে এমন একটা অবস্থানে চলে এসেছে যে শেষে আমরা মোবাইল দিয়েই পুরো ফোনটাকে বুঝিয়ে দিতে পারছি। বুঝতে পারছো? কিন্তু আসলে আগে ছিল কি দেখো, হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে কি ট্রাভেলিং, মুভিং, মুভেবল, গতিময়, দেখো চল, মানে সবগুলো অস্থির, হ্যাঁ, যেগুলো শুধুমাত্র এই মোবাইল ফোনটা বাদ দিয়ে বাকিগুলো সবগুলো মিনিং দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে সেটা স্থির কোনো বিষয় না। হ্যাঁ, তাহলে মোবাইল ফোন এবং টেলিফোন, তাহলে এইভাবেই সেই জিনিসটা বলা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় কি করেছি, যে মিনিংয়ের সাথে রিলেশন নিয়ে এসেছি। আবার অনেক কিছুই আছে যেগুলো অনেক সময় মিনিংয়ের সাথে নিয়ে আসা
যায় না। তাহলে এই যে মোবাইল যে মিনিংটা আসলো, এই যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা ইউজ করলাম, ভাষাটা ইউজ করলাম বা শব্দটা ইউজ করলাম, এই শব্দটা কিসের মাধ্যমে এসেছে বলো তো? নিশ্চয়ই একটা সিম্বলিজমের মাধ্যমে এসেছে, তাই তো? এটা কি সিম্বলিজমের মাধ্যমে আসছে না? মোবাইল দিয়ে কি সরাসরি ফোনকে বোঝায়? বলো। না স্যার। মোবাইল দিয়ে কিন্তু সরাসরি ফোনকে বোঝায় না, কিন্তু এটা কি আমরা ওটাকে রেফার করার জন্য ব্যবহার করা শুরু করেছি, অতএব এটাকে এখন আমরা এটা ব্যবহার করছি, অতএব এখানে কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, তার বলছি কি দেখো, দেখো বলছি কি ওয়াই হি হো, হ্যাঁ ওয়াই মানে কি ইয়ো হি হো, ইয়ো হি হো মানে কি ইয়ো হি হো, এ একটা থিওরি। হুম, এটা হচ্ছে কি সাউন্ডের সাথে রিলেটেড, এটা সাউন্ডের সাথে রিলেটেড, কিন্তু এখানে এখানে যে সাউন্ডগুলো ছিল, কোথায় গেল, হ্যাঁ এখানে যে সাউন্ডগুলো ছিল এই সাউন্ডগুলো হচ্ছে প্রকৃতির মাধ্যম থেকে পাওয়া বিভিন্ন সাউন্ড। এখানে কোনো হারমোনিয়াস সাউন্ডকে রেফার করা হচ্ছে না, কোনো হারমোনিয়াস সাউন্ডকে বা রিদমিক কোনো সাউন্ডকে নির্দেশ করা হচ্ছে না, যে দ্য সাউন্ডস উই হ্যাভ রিসিভড অ্যারাউন্ড আস উই আর রেফারিং টু দ্যাট কাইন্ড অফ সাউন্ড ইন বো থিওরি। আর দেখো ইয়োহি হো এই সাউন্ডটাকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে যে বিশেষ করে তোমার বিভিন্ন খেলায় আমরা যখন জিতে যাই তখন আমরা কিভাবে চিৎকার করি। তৎকালীন সময়ে মানুষ দেখা যাচ্ছে যে যখন তারা ভাষা ব্যবহার করতে জানতো না, কিন্তু পশু শিকার থেকে শুরু করে যুদ্ধ করা, অন্যের সাথে সংগ্রাম করার মাধ্যমে যখন জিতে যেত, তখন এক ধরনের মানে কি বলবো খুশির বা এক্সাইটেড একটা সাউন্ড তারা কিন্তু ব্যবহার করতো। বিশেষ করে তোমরা যদি এই যে আফ্রিকান যে সকল বিশেষ করে সিনেমা আছে দেখবা, বিশেষ করে দেখা যায় যে ওয়াইল্ড যে ম্যানগুলো বনে জঙ্গলে থাকে, তারা এক ধরনের এই সাউন্ডগুলো ইউজ করে। তারা তাদের মানে কি বলবো উত্তেজনাকে প্রকাশ করার জন্য, হয়তো খুশিকে প্রকাশ করার জন্য তারা ব্যবহার করে থাকে। তার মানে যে সাউন্ডটাকে আমরা রিদমিক একটা মানে কি হারমোনিয়াস এবং রিদমিক একটা সেন্সে নিয়ে আসতে পারবো, সেইটার সাথে আমরা দেখো ইও হি হো এই থিওরিটাকে নিয়ে আসবো। যে অনেক সময় আমরা এমনটাও হতে পারে যে হঠাৎ করেই মানুষ কোনো একটা কাজ করতে গিয়ে হয়তো খুশি হয়ে সে এই সাউন্ডগুলো তৈরি করেছে। হ্যাঁ, সে যে শুধু প্রকৃতির মাধ্যমে এই সাউন্ডগুলো শুনেছে তা নয়, নিজেও সে কিছু সাউন্ড কিন্তু তৈরি করেছে। হ্যাঁ, তাই বলছে দেখো ল্যাঙ্গুয়েজ বিগিনস অ্যাজ রিদমিক চ্যান্টস probably eventually from the grants of heavy work. Diamond suggests that এটা কিন্তু একটা নাম, হ্যাঁ, these were perhaps calls for assistance or cooperation accompanied by appropriate gesture. হ্যাঁ, মানে ওই যে বললাম যে ওই ধরনের মানুষরা যারা ভাষা ব্যবহার করতে জানতো না, they need helps, হ্যাঁ, then they made such kind of sound, হয়তো দূরের কাউকে রেফার করার জন্য এক ধরনের রিদমিক টোন ইউজ করতো। এক সময় ইত্যাদিতে না কোথাও একটা দেখেছিলাম যে একটা গ্রাম আছে না একটা অঞ্চল আছে যেখানে পাখির সুরে কথা বলে, সবাই পাখির মতো করে সাউন্ড করে কথা বলে। এটা কি কখনো মানে শুনছো, দেখছিলে এটা? হ্যাঁ স্যার, আমি শুনছি একটা পরিবারের হ্যাঁ, ছিল পরিবার বা একটা এরকম। অঞ্চল ছিল যেখানে সবাই কি করতো, ওই পাখির মতো করে শীষ দিয়ে তারা তাদের কমিউনিকেশনটাকে রক্ষা করে, এরকম একটা ইয়ে আছে। তো এখানে বলা হচ্ছে যে হয়তোবা ওই যে আমাদের প্রশ্নের এইগুলো পড়তেছি, কিন্তু আমরা ওই যে প্রশ্নের উত্তরটা দেওয়ার জন্য যে হোয়েন ল্যাঙ্গুয়েজ বিগেন্স, হ্যাঁ হতে পারে এরকম, যেমন যে দিস মে রিলেট ইও হিহো টু দ্য ডিং ডং থিওরি সাস ওয়ার্ডস অ্যাজ কাট, ব্রেক, ক্রাশ, স্ট্রাইক, সো ফোর্থ। মানে কোনো একটা কাজ করতে গিয়ে আমরা হয়তো বা দেখাচ্ছে ওই যে বললাম যে অনেক সময় আমরা এক্সপ্রেশন দেওয়ার জন্য আমরা হয়তো এই সাউন্ডগুলোকে তৈরি করি, এবং সেটা যখন রিদমিক হয়ে যাবে, রিদমিক্যাল কোনো সেন্স দিয়ে আমরা হয়তো এগুলোকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, সেটাকে আমরা বলছি এটা ডিং ডং থিওরির সাথে রিলেটেড, কারণ ওটা তো সাউন্ডের সাথে রিলেটেড এক্সপ্রেশন। এটাকে আমরা দেখো এখানে অনেকগুলো ব্যাপার রয়েছে যেগুলো সাউন্ডের সাথে রিলেটেড, তবে এখানে কিছু পার্থক্যটা হচ্ছে কোনোটা হচ্ছে ইন্টারজেকশন বা ইমোটিভ সাউন্ড, মানে যেটা ক্রাইসের। ডিং ডং হচ্ছে কি যে সিম্বলিজম, যে আমরা কোনো শব্দ ইউজ করেছি, সেই শব্দ দিয়ে আমরা কোনো কিছুকে বোঝাতে চাচ্ছি। আর একটা হচ্ছে কি যে ওই ডিং ডং এর মতোই যে আমরা কোনো কাজ করতে গিয়ে হয়তো ভালো মতো পারছি না, ও এইভাবে আমরা হয়তো একটা সাউন্ড করেছি, তাই তো? বা হয়তো কাউকে ডাকতে গিয়ে আমরা হো সাউন্ড করেছি, কারো হেল্প প্রয়োজন হয়েছে, এরকম সাউন্ড থেকেই হয়তো বা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা শুরু হয়ে গেছে, এরকমটা হতে পারে। তা হচ্ছে সিং সং থিওরি। সিং সং থিওরি কি দেখো, জেসপারসন suggests that language come out of play, laughter, cooing, courtship, emotional mutterings and the like. হ্যাঁ, যে ল্যাঙ্গুয়েজ কেম আউট অফ প্লে, মানে হাসতে মানে খেলতে খেলতে হয়তো বা
হাসতে হাসতে হয়তোবা, অথবা কুইং মানে কি বলো তো, কু মানে কি বোঝায়? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কুইং? কু চিনো? কু সাউন্ড করে না? কু সাউন্ড করে কে? কি জানি স্যার, জানি না। কুইং সাউন্ড বোঝো না কে করে? কোকিল। কোকিল করে না? হ্যাঁ। আর মেইনলি কু বলতে একটা জিনিস বোঝায়, সেটা হলো যে মানে খুশিতে, খুশিতে এক ধরনের গদগদ হয় না, আমরা বলি না গদগদ হয়ে একটু কথা বলা, বা হচ্ছে টোন করা, বা এক ধরনের মানে কি সুরেলা এক ধরনের সেন্স দেওয়া, সেটাকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। হ্যাঁ, তবে কুইং বলতে আমরা প্রথমত কোকিলে বুঝি, কিন্তু এটা বলছি অফ আ পিজন অর ডাব মেক আ সফট মারমারিং সাউন্ড, দ্যাট ইজ দ্য কু। হ্যাঁ, বিশেষ করে কখনো কি ইয়া দেখছো, কবুতরের সাউন্ড শুনছো কখনো? কবুতর, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, বিশেষ করে যখন এক মানে দুই কবুতরের তো একটা জোড়া থাকে, কবুতরের জোড়া থাকে, দেখবা যে অনেক সময় এই নারী কবুতরটার পাশাপাশি ঘুরে ঘুরে পুরুষ কবুতরটা মানে একটা প্রেম নিবেদন বলা যায়, এরকম করার জন্য এক ধরনের সাউন্ড করে, মানে বুক টুক ফুলিয়ে পাখা টাকা ফাঁপিয়ে কেমন ধরনের একটা সাউন্ড করে। হ্যাঁ, এটা যদি খেয়াল করে থাকো ওইটাকে কু সাউন্ড বলা হয়। মানে কু মানে হচ্ছে খুশি বা আনন্দতে মানে গদগদ হয়ে যেয়ে গিয়ে এক ধরনের সাউন্ড তৈরি করা, এইটা ঠিক আছে। তাই বলতে থাকো শি কুড উইথ ডিলাইট অ্যাজ হি আনপ্যাক দ্য ব্যাগস। হ্যাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা, তাহলে এখানে সেটা বলছে যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমাদের যে সিং সং মানে খুশির ব্যাপারটা, এখানে মেইনলি হচ্ছে খুশির ব্যাপারটার সাথে রিলেটেড। তাহলে সিং সং থিওরি হচ্ছে কোর্টশিপ, কোর্টশিপ মানে কি, যে প্রেম নিবেদন এগুলো করা, ইমোশনাল মাটারিংস অ্যান্ড দ্য লাইক। হি ইভেন ক্লেম দ্যাট কন্ট্রারি টু আদার থিওরিজ, আগে যে সকল থিওরিগুলো বলা হয়েছে তার থেকে একটু ভিন্ন, যে পারহ্যাপস some of our first words are actually long and musical rather than the short grunts many assume we started with. শর্ট গ্রান্টস মানে হচ্ছে একটু ওই ইহা করা, রাগ বা হচ্ছে গম্ভীরতা। তাই এনার মতে জেসপারসন বলেছেন যে আসলে প্রথম যে ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করা শিখেছি সেগুলো হয়তো বা রাগে বা মানে এরকম থেকে আসেনি, বরং তার মতে যে আমরা খুশি হয়ে কিছুটা লং অ্যান্ড মিউজিক্যাল সাউন্ড হয়তো আমরা ইউজ করেছি, ওয়ার্ড ইউজ করেছি, সেখান থেকে হয়তো আমাদের বর্তমান যে ল্যাঙ্গুয়েজের উৎপত্তি শুরু হয়েছে, ভাষা। তার বলছে কি দেখো, দ্য হে ইউ থিওরি। হে ইউ থিওরি বলতে কি বোঝাচ্ছে, মানে প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু আমাদের একটা সিচুয়েশন জড়িত, এই সিচুয়েশনটাকে একটু খেয়াল করবা, তাহলেই বুঝতে সুবিধা হবে। বলছে রেভেস সাজেস্ট দ্যাট উই হ্যাভ অলওয়েজ নিডেড ইন্টারপার্সোনাল কন্ট্যাক্ট অ্যান্ড দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ বিগিনস অ্যাজ সাউন্ডস টু সিগনাল বোথ আইডেন্টিটি অ্যান্ড বিলঙ্গিং। আমরা হ্যালো হাই বলি না, ওই হে ইউ বা হ্যালো হাই, কাউকে আমার ডাকার এক্সকিউজ প্রয়োজন, মি। হ্যাঁ এক্সকিউজ মি, যেগুলো ওগুলো পরে এসেছে, হয়তো আমরা কারোর সাথে কন্ট্যাক্ট করতে চেয়েছি, কাউকে ডাকতে চেয়েছি, তাই তো, তখন আমরা কি চিৎকার করে উঠি, তাই তো, যে আমরা তাকে ডাকি। অথবা কোনো আমার ক্ষতি হয়েছে বা কোনো আমি একটা হার্ট পেয়েছি বা ব্যথা পেয়েছি, তখন আমি ওটা এক্সপ্রেশন দিই এক ধরনের, ঠিক আছে না? এখান থেকে হয়তো আমি চিৎকার করে উঠি, হেল্প বলে হয়তো বা চিৎকার করে উঠি, তাই না, যে আমি বিপদে পড়েছি তখন কি হেল্প হেল্প করি, বা মানে চিৎকার করে, ইংলিশে নাই হেল্প হেল্প বললাম, তাহলে বাংলায় আমরা কি করি, সাহায্য করো সাহায্য করো, বা জোরে চিৎকার দিয়ে উঠছি বোঝানোর জন্য যে আমি এখানে খুব একটা বিপদে পড়েছি। হ্যাঁ, তো এরকম সাউন্ড থেকেও হয়তো বা আমাদের ভাষা প্রথম ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। জাস্ট এগুলো কি একটা আইডিয়া, এগুলো কিচ্ছু না। এক একজন এই থিওরিগুলোতে আবার থিওরির বই আছে, অত বড় থিওরিতে তো আমরা যাবো না, আমরা শুধু আমাদের এই বিষয়গুলো একটু মনে রাখি। কারণ থিওরি স্যার ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওই যে বললাম যে সেন্সটা দিয়ে খেয়াল করতে হবে যে কোথায় কি বোঝাতে যাচ্ছে, অতএব তোমরা একটা ছোট শব্দ দিয়ে বোঝাবা, প্রথম পড়তেছো যেহেতু অনেক কিছুই আছে, জায়গা মতো মানে কোন শব্দটা দিয়ে আমি কোন থিওরিটা মনে রাখতে পারবো সেটা একটু খেয়াল করবা, ঠিক আছে? দেখো, তারপরে দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ বিগিনস অ্যাজ সাউন্ডস টু সিগনাল বোথ আইডেন্টিটি অ্যান্ড বিলঙ্গিং। উই মে অলসো ক্রাই আউট ইন ফিয়ার অ্যাঙ্গার আর হার্ট। যেমন যে ফিয়ার অ্যাঙ্গার আর হার্টের মাধ্যমে কিন্তু আমরা যে আরো কিছু সাউন্ড কিন্তু আমরা এখানে নিয়ে আসতে, যেমন হচ্ছে পো থিওরিতে আমরা বলছি কি এখানেও কি আমাদের পেন বা হার্টের জন্য আমরা ওয়া শব্দটা ইউজ করে থাকি। এরকম কিছু জায়গায় মিলে যেতে পারে কিন্তু, হ্যাঁ মিলে যেতে পারে, কিন্তু কোন শব্দগুলো আমাকে এক থিওরির সাথে আর এক থিওরিটার পার্থক্য তৈরি করে দিচ্ছে সেই জায়গাতে একটু খেয়াল রেখো। আর সবাই যার যার মতো থিওরি দিয়ে গেছে, কিছু কিছু থিওরি একটার সাথে আরেকটা কিন্তু ওভারল্যাপিং হয়ে গেছে, এমনও আছে কিন্তু। ওভারল্যাপ মানে কি, জড়িয়ে যাওয়া, একটার সাথে আরেকটা লিঙ্কড হয়ে যাওয়া। যেমন এখানে আমরা পেলাম না, এই যে তোমার হচ্ছে এই যে ইও হি হো থিওরিটা, এটা কিন্তু আমাদের ডিং ডং থিওরি বা
পোহো থিওরির সাথে কিন্তু মিলে যাচ্ছে অনেকটাই। হ্যাঁ, তো আমরা যখন আমাদের কোশ্চেন আনসারে আসবে, ব্রিফ কোশ্চেন আসলে এক ধরনের, শর্ট কোশ্চেন আসলে এক ধরনের, হয়তো বা দেখাচ্ছে দুই একটা থিওরি নিয়ে আলোচনা করতে বলবে, অথবা যখন তোমাকে সবগুলো থিওরি নিয়ে আলোচনা করো তখন তুমি যেগুলো তোমার উল্টোপাল্টা হচ্ছে না বা সেরকম কিছু থিওরি মাথায় রাখবা। এখানে তো সংগ্রহ করে তোমার সামনে দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, এখন বাকিগুলো তুমি কয়টা ইউজ করতে পারবা, কয়টা মনে রাখবা, বা আরও পড়ার মাধ্যমে কতটুকু সেন্সটা ডেভেলপ করতে পারবা, সেটা তোমার উপর কিন্তু ডিপেন্ড করবে। আচ্ছা, তো যাই হোক, এটা কথা হচ্ছে হোকাস পোকাস থিওরি। এটা আবার কি জিনিস দেখো, হোকাস পোকাস থিওরি মানে বলছে দেয়ার এক্সিস্ট অ্যান আইডিয়া দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ মে হ্যাভ হ্যাড সাম রুটস ইন আ সর্ট অফ ম্যাজিক্যাল অ্যান্ড রিলিজিয়াস অ্যাসপেক্ট অফ আওয়ার অ্যানসেস্টর লাইফ। এখানে আবার কি দিল দেখো, ম্যাজিক্যাল অ্যান্ড রিলিজিয়াস, যে হয়তো ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সাথে বা জাদু বা এই বিদ্যার সাথে রিলেটেড কোনো শব্দ হয়তো আমরা ব্যবহার করেছিলাম প্রথম, ঠিক আছে? তো তারপর থেকে পারহ্যাপস উই বিগ্যান বাই কলিং আউট টু নেম অ্যানিমালস উইথ ম্যাজিক্যাল সাউন্ডস হুইচ আলটিমেটলি বিকাম দেয়ার নেমস। হ্যাঁ, মানে কি আমরা একটা পশুকে ডাকতে শুরু করেছি কোনো একটা নাম দিয়ে, হঠাৎ করে আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে ওই নামটা ওই রকমই হয়ে গেল। এরকমটা বিভিন্ন জায়গার নামে, জায়গার নামকরণে আমরা দেখেছি। যেমন হচ্ছে ভেড়ামারা, মনে করো একটা জায়গার নাম হচ্ছে কি ভেড়ামারা, এই নামটা কিসের সাথে রিলেটেড বলো তো, বলো তো? ভেড়ামারা কি বুঝতে পারি, নামটা দেখে আমরা কি আইডিয়া করতে পারি? অনেকগুলো ভেড়া মারা গেছিল। হ্যাঁ, ওখানে হয়তো ভেড়া মারতে হতো। হ্যাঁ, ওখানে হয়তো ভেড়া মারা হতো। হ্যাঁ, যে আরো অনেক হ্যাঁ, বাঘ মারা আছে, ভেড়া মারা আছে, কুচিখালি আছে, নাকি নোয়াখালী আছে, আছে না এরকম? নোয়াখালী নামটা কোত্থেকে আসছে? হ্যাঁ, তো এরকম ভাবে আমরা হয়তো কোনো নাম দিয়ে ডাকতে ডাকতেই আমরা ওইগুলো হয়তো ওইভাবেই পরবর্তী মানুষরা ব্যবহার করা শুরু করেছে, আমরা ওটা কিন্তু আর চেঞ্জ করি নাই, ওইরকম ভাবে কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে শুরু করেছি। হ্যাঁ, যেমন এখন বর্তমানে আছে না যে জিয়া উদ্যান, নামটা কি আছে এখন বর্তমানে, না চন্দ্রিমা উদ্যান, বলো তো কোনটা? ঢাকাতে চন্দ্রিমা উদ্যান বলা হয়, আগে নাম ছিল জিয়া উদ্যান, কিন্তু জি এখনো স্যার। মানুষ ওটাকে চন্দ্রিমা উদ্যান না বলে এখনো কিন্তু অভ্যাস বশতে কি বলে মানুষ ওটাকে, জিয়া উদ্যানই কিন্তু বলে। ঠিক আছে, তো এইভাবে কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো মানুষ বলছে, নামকরণ করছে, যে বললাম যে বিড়াল কুকুর এগুলো, যে আমরা তাই বলছে যে পারহ্যাপস উই বিগ্যান বাই কলিং আউট টু নেম অ্যানিমালস উইথ ম্যাজিক্যাল সাউন্ডস। ম্যাজিক্যাল সাউন্ডস বলতে যে হয়তো আমরা কোনো সাউন্ড দিয়ে ওটাকে উচ্চারণ করেছি যেটা আমাদের মন থেকে বেরিয়ে এসেছে, তারপরে একজন দুইজনে ব্যবহার করতে করতে দেখা যাচ্ছে ওইগুলো নামগুলো পরবর্তীতে আমরা ব্যবহার করছি, হুইচ আলটিমেটলি বিকেম দেয়ার নেমস, নাম হয়ে গেছে। আর হচ্ছে ইউরেকা থিওরি। ইউরেকা মানে কি বলতো, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইউরেকা? ইউরেকা শব্দটা কখন ইউজ করেছি? স্যার মাথায় কোনো বুদ্ধি আসলে আমরা তো মানে বলি। হঠাৎ করে চিৎকার করে ওঠা, হঠাৎ করে কোনো একটা বিষয় এসেছে, ওটা নিয়ে আমি একদম চিৎকার করে কোনো একটা সাউন্ড বললাম, এরকম উত্তেজনা বসত। দেখো, the perhaps language was consciously invented. Most probably, some ancestors had the idea of assigning arbitrary sounds to meaning certain things. Is arbitrary. এটাকে আমরা মেইনলি ধরতে পারি যে কিছু কিছু জিনিসকে বোঝাতে গিয়ে মানুষজন এটাকে বলছে, এটাকে বললেই এরকমটাই হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আরবিটারি কেন বলেছি তার কোনো ঠিক নাই। Sounds to mean certain things. The arbitrary sounds were gradually put into a system that ultimately became language used for communication amongst our ancestors. তার মানে কি এখানে আসলেই কি যারা যা কিছু বলল, কোনো একটা থিওরি কি প্রয়োগযোগ্য নাকি সব থিওরি প্রয়োগযোগ্য এই জায়গায়? যদি আমরা বুঝতে চাই যে কোথা থেকে আমাদের ভাষা শুরু হয়েছে, তাহলে কারটা আমরা গ্রহণ করবো? এতগুলো থিওরি তো দিল, কারটা গ্রহণ করবো? মানে আসলে হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ, এক একটা থিওরি তো এক এক রকম। এক এক রকম। অতএব মানে ব্যাপারটা হলো যে আমাদেরকে তারা বললো যে এক একজনের মতামত দিয়েছে, যে দে হ্যাভ গিভেন দেয়ার অপিনিয়ন্স, যে এটা হতে পারে। এরকম ভাবে আমরা ভাষা ব্যবহার শুরু করেছি, কেউ গান গাইতে গাইতে, কেউ ধর্মীয় নাম, কারো মানে যে যার মতো করে কিন্তু কথাগুলো বলে গেল। আসলে আমরা জানি না কোনটা ঠিক। দিস আর দ্য কি, এটাকে প্রথম একটা শব্দ ইউজ করা হয়েছে, কিন্তু দিস আর কমপ্লিটলি কি হাইপোথিসিস। ঠিক আছে, তো যে উই ক্যান জাস্ট গেজ, Just একটা মতবাদ। দিস মাইট বি দ্য কেস, এগুলো হতে পারে। হ্যাঁ, এগুলো হতে পারে, যে কোনো সময় হতে পারে। যে সবসময় কি আমরা আবেগের বশে কাজ করি, যে আবেগ দিয়ে শব্দ ভাষা এসেছে, তা না। কিন্তু শুরুটা যেহেতু আমাদের প্রশ্ন ছিল কি, হাউ অ্যান্ড হোয়েন ডিড উই অ্যাকুয়ার ফ্রম অ্যানিম্যাল ভোকালাইজেশন, মানে অ্যানিম্যাল ভোকালাইজেশন থেকে কিভাবে আমরা ওটাকে হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সফার করে নিয়ে আসলাম। তাহলে প্রথমে নিশ্চয়ই সাউন্ড ছিল,
সেই সাউন্ডটাকে আমরা ব্যবহার করা শুরু করার মাধ্যমে কিভাবে আমরা হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সফার করেছি এবং শুরুটা কোথা থেকে, আমাদের কথা হলো এখানে আমরা শুরুটা কোথা থেকে করেছি সেটা নিয়ে এক্সপ্লেন করা হয়েছে। আজকে যেখানে এসেছে তার তো অনেক মিক্সার, কিন্তু শুরুটা কিভাবে হতে পারে তার একটা আইডিয়া বিভিন্ন জন দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই থিওরিগুলো কি ল্যাঙ্গুয়েজের থিওরি নাকি স্টার্টিং এর থিওরি, কোনটা? স্টার্টিং এর স্টার্টিং হ্যাঁ, বিগিনস। দেখো সবাই বলছে বিগিনস, বিগিনস মানে শুরুটা হয়েছে কোথা থেকে। একটা শিশুকে দেখলে তো আমরা বুঝতে পারি সে তার কান্না দিয়েই শুরু করেছে, আমরা বলতে পারি। That was further another issue is how often language came into being or was invented. Perhaps it was invented once by our earliest ancestors. Perhaps the first who had whatever genetic or psychological properties needed to make complex sounds and organize them into strings. And this called monogenesis. মানে স্ট্রিংস মানে কি, তারপরে ওগুলো সেন্টেন্স। স্ট্রিং বলতে আমরা সেন্টেন্স বুঝি, এক একটা সাউন্ড ছিল, এক একটা সাউন্ডকে আমরা অ্যাড করে আমরা কি করেছি, ওয়ার্ড তৈরি করেছি। তারপর সেই ওয়ার্ডগুলোকে সাজিয়ে সাজিয়ে আমরা একটা সেন্টেন্স তৈরি করেছি। সেন্টেন্স থেকে আমরা আমাদের কথাগুলোকে এক্সপ্লেইন করছি। তাহলে এইভাবে দেখো সব কিছু হচ্ছে হতে পারে, হতে পারে, পারহ্যাপস, সব শব্দের সাথে কি পারহ্যাপস শব্দটা আসে। অথবা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে বা গ্রহণ করতে হবে তা বলা হচ্ছে না, বাট ইউ আর বিং পুশ টু ইয়োর থিঙ্কিং যে হোয়াট মাইট বি ইয়োর কেস। তোমার ক্ষেত্রে তুমি কি মনে করতে পারো সাউন্ডটা কিভাবে এসেছে। বলছে আর পারহ্যাপস ইট ওয়াজ ইনভেন্টেড মেনি টাইমস, পলিজেনেসিস। হ্যাঁ, শব্দটা হয়তো একবারেই এসেছে, তারপর ওগুলোকে ব্যবহার করা শুরু করেছি, অথবা বিভিন্ন জায়গা থেকে পেয়েছি। যেমন আজকে বিচিত্র ধরনের ধর্ম হওয়ার কারণটা কি, ধর্মের যে এত বৈচিত্র্য তার কারণটা কি? এটা কি আমরা মনোজেনেসিস বলবো নাকি পলিজেনেসিস বলবো? যদি আমরা বলি মনোজেনেসিস মানে এক জায়গা থেকে শুরু হয়েছে, আর পলিজেনেসিস মানে কি বিভিন্ন দিক থেকে শুরু হয়ে এক জায়গায় হয়েছে, কোনটা বলবো বলো তো? স্যার পলিজেনেসিস। মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে, কারণ মানুষের ভিতরে তো এত চলাচল ছিল না। আধুনিক যুগে ছেলেমেয়েরা জন্মগ্রহণ করার পরেই দেখতেছে মানুষের মধ্যে একটা কানেকশন আছে, কিন্তু আজ থেকে 200 বছর আগেও কি এত ফাস্ট কমিউনিকেশন ছিল? আমেরিকায় যে মানুষ বসবাস করে আমরা কি জানতাম এই নামটা? হয়তোবা জানতাম না। বা ঢাকাতে যেতেই হয়তোবা 7 দিন, 10 দিন, 15 দিন, 20 দিন টাইম লেগেছে, বা 1 মাসও টাইম লাগছে। নানার বাড়ি ঘুরতে যেতেই হয়তো দেখা যাচ্ছে তাদেরকে গাড়িতে করে যেতে হয়েছে, কয়েকবার রাস্তায় স্টপেজ নিতে হয়েছে, এমন হয়েছে হয়তো। তার মানে মানুষের মধ্যে কমিউনিকেশন ছিল না, অতএব যে যেখানে ছিল তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসটা তারা তৈরি করে সেখানেই কিন্তু তারা পালন করেছে। কিন্তু আধুনিক যুগে যোগাযোগের ব্যবস্থা এত ফাস্ট হয়েছে যে এখন সব এক জায়গায় হয়ে গেছে, এক জায়গায় হয়ে দেখতে চলে পাবে এক ধর্মের একটা ধর্মের একটা ধর্মের একটা ধর্ম, বিভিন্ন ধরনের ধর্মের কিন্তু প্রকাশনা আমরা পেয়ে গেছি। তো ওরকম ভাবে হতে পারে যে ভাষা এক জায়গায়, মানুষ এক জায়গায় ছিল, ব্যাপারটা ঠিক এরকম। যদি আমরা ধর্ম বিশ্বাস করি তাহলে মানুষ থেকে এসেছে, সৃষ্টিকর্তা থেকে অ্যাডাম ইভ থেকে এসেছে, তাহলে একটা ছিল, তারপর থেকে ভাষার বৈচিত্র্যতা শুরু হয়েছে। অথবা হতে পারে যে যে মানুষ বিভিন্ন জায়গাতে সৃষ্টি হয়েছে, তারা তাদের মতো করে সাউন্ড তৈরি করেছে, এখন মানুষ সব জায়গায় এসে গেছে। এখন একই ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে আমরা জার্মানিক, হ্যাঁ, গ্রিক, রোমান, ইন্ডিয়ান থেকে শুরু করে সব এক জায়গায় করে ফেলেছি। দেখো polygenesis by many people in different communities for meeting the need of their exchange and communication. তারপর বলছে ফার্দার ইট ইজ অ্যান ইন্ট্রিগিং কোশ্চেন টু হুইচ উই মে নেভার হ্যাভ আ কমপ্লিট আনসার। কথা বলে দিল যে এটা এমন একটা জটিল কোশ্চেন যার কমপ্লিট আনসার হয়তো আমরা নাও পেতে পারি। হাউ ডিড উই গেট ফ্রম অ্যানিম্যাল ভোকালাইজেশন টু হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ? কিভাবে পেয়েছি এবার আমরা? হাউ অ্যানিমেলস অফেন মেক ইউজ অফ সাইন্স, তারা তো শুধু সাইন ইউজ করে, তাই না? দাঁত টাত, যেমন বানর দেখছো, বানর দাঁত ইয়া করে রাগের সাউন্ড দেখায়, হ্যাঁ, রাগের সাউন্ড করে, গড়গড় করে বাঘ বা বিড়াল, ডেকে গেলে পারে কুকুর, হ্যাঁ। বলছে হুইচ পয়েন্ট টু হোয়াট দে রিপ্রেজেন্ট বাট দে ডু নট ইউজ সিম্বলস, তারা তো কোনো সিম্বল ইউজ করে না। যেমন আমরা একটা সিম্বল ইউজ করি, মোবাইল, মোবাইল সিম্বলাইজ করছে এমন একটা যন্ত্র যেটা আমরা ওইটাকে ব্যবহার করতে করতে সিম্বলিজমের সাথে রেফারেন্স হয়ে গেছে, তারা তো আর ওইটা ইউজ করছে না। হুইচ আর আরবিটারি অ্যান্ড কনভেন্স, এবং সিম্বলটা দেখো আরবিটারি, কারণ কি ওই যে ডোর কথাটা বললাম যে ডোর ইজ ওপেন, এই শব্দটা দিয়ে আমরা অনেক কিছুকে বোঝাতে পারছি, সেটা আমাদের কনভেনশন বা ইউজের উপরে ডিপেন্ড করেছে। সুতরাং এক্সাম্পলস অফ সাইন ইনক্লুড স্নিফলস অ্যাজ সাইন অফ অ্যান অন কামিং কোল্ড, ক্লাউডস অ্যাজ দ্য সাইন অফ রেইন। একই কথা রিপিট হচ্ছে মনে হচ্ছে নাকি? আমরা এটা কথা পড়েছি কথাগুলো, তাই না? এগুলো সব প্রথমেই ছিল হ্যাঁ, স্যার। প্রথমে ছিল। এটা এই পুরোটা কি রিপিট নাকি না কিছুটা রিপিট করেই করেছে? এই যে অংশটুকু স্যার, এই যে ফার্দার লাস্টে একটু চেঞ্জ আসছে। আচ্ছা, হুম, আচ্ছা। তো এই কথাগুলো আবারও নিয়ে এসেছে, দেখো তোমরা একটু এগুলো নিশ্চয়ই পড়লে বুঝতে পারবা যে তাহলে এইখানে তোমাদেরকে ওইভাবেই কিন্তু বর্ণনা করতে হবে যে যদি কোশ্চেন আসে, হ্যাঁ, যে হোয়াট ইজ দ্য অরিজিন বা হাউ
ল্যাঙ্গুয়েজ অরিজিনেটেড বা হাউ হোয়েন ডিড ল্যাঙ্গুয়েজ অরিজিন, এই কথাগুলোর মাধ্যমে তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে। হ্যাঁ, এখানে আসলে একদম প্র্যাকটিক্যাল একদম পারফেক্ট থিওরি এগুলো তা না। তো সবাই মানে সবাই যারা লিঙ্গুইস্টিক্স ছিল তারা হয়তো নিজের মতো করে থিওরি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে ল্যাঙ্গুয়েজের উৎপত্তি এভাবে এভাবে আমরা শিখতে থাকবো। এই যে আজকে মানে এটা কেন দরকার, লিঙ্গুইস্টিক কি গ্রামার নিয়ে আলোচনা করে নাকি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আলোচনা করে, কোনটা বলো তো? ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে স্যার। ল্যাঙ্গুয়েজ স্যার। ল্যাঙ্গুয়েজ আর গ্রামার কিন্তু আলাদা জিনিস। ভাষা আর ব্যাকরণের মধ্যে পার্থক্য কি? আর ভাষা আগে না ব্যাকরণ আগে, কোনটা? ভাষা আগে স্যার। ভাষা ভাষা। আগে স্যার। ভাষা আগে স্যার। আর ব্যাকরণ কাদের জন্য প্রয়োজন হয়? যারা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার নাকি যারা ফার্স্ট স্যার ল্যাঙ্গুয়েজ? আপনার ক্লাস ছিল না 8:30 বাজে? হ্যাঁ, আজকে ক্লাসটা আমি এটাকে একটু শেষ করে নিই, ওদেরকে আমি করেছি। শেষ করে দিব আর 2-1 মিনিটের মধ্যে, ঠিক আছে? 45-এ আমি নিব। তা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এই পর্যন্ত যে আমি কোথায় গেলাম, কোন কথাটা হারিয়ে ফেললাম, দেখছো চলে গেল। ল্যাঙ্গুয়েজ কাদের জন্য? হ্যাঁ, মানে ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রামার, তাহলে গ্রামারটা কাদের জন্য? গ্রামার কি যারা মাতৃভাষায় কথা বলে তাদের জন্য নাকি যারা এই ভাষাটাকে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে শিখবে তাদের জন্য? ল্যাঙ্গুয়েজ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নারদের জন্য, তাই না? যে যারা মাতৃভাষায় কথা বলে না, মানে যাদের মাতৃভাষা না বাট দে ওয়ান্ট টু লার্ন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, দেন there are some rules and regulations for through which they can acquire or learn the language. তাহলে আমরা শিখছি ইংরেজিটাকে গ্রামার বেসড, কিন্তু মাতৃভাষা যেটা আমরা শিখেছি বাংলায়, এটা যারা রিক্সাওয়ালা আছে বা যারা কখনো কথা বলেনি বা তারা কখনো একাডেমিক পারপাসে আসেনি, ভিক্ষুক আছে যারা কখনো পড়াশোনায় করেনি বা কলেজ বা একাডেমিক কোনো তারা কি কথা বলে না বাংলায়? বলো, তারা কথা বলে বাংলায়, কিন্তু তাদের যে কথা বলা সেটা কি ফর্মাল না ইনফর্মাল? শুধু তো স্পিকিং আর লিসেনিং, তারা কি লিখতে পারে বা পড়তে পারে যে কখনো স্কুল কলেজে যায়নি? বলো। তাহলে ভাষার প্রাইমারি আমরা পড়েছিলাম যে প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি, তাই না? প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি কথাটা পড়েছিলাম, কিন্তু আমরা এখানে প্রাইমারি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আমরা প্রাইমারি বেস হিসেবে ধরবো, লিসেনিং এবং স্পিকিং এর ব্যাপারের সাথে রিলেটেড রেখে আমরা পড়বো। তারপরে ওয়ার্ড ফরমেশন এগুলো পড়ে যাবে। অতএব এখানে আমরা গ্রামার নিয়ে কথা বলছি না, কিন্তু আমরা কথা বলছি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো ডেফিনেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ কি তোমাদের পড়তে বলেছিলাম? না স্যার, এর উপর থেকে পড়তে বলছিলেন। আচ্ছা, তাহলে তোমাদের কাজ হবে ডেফিনেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজের এই যে ব্যাপারগুলো একটু পড়ে আসা, যাতে আমি বোঝালে পারে তোমাদের এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল হয়। আর যে থিওরিগুলো পড়ালাম, এই থিওরিগুলো তোমরা আবারও ভালো করে পড়বা, মুখস্থর কথা বলছি না, এবং কিছু ইন্ডিকেশন রাখবা যে আমি এই থিওরিটা বলতে আমি এই শব্দটার মাধ্যমে বুঝবো একটা ওয়ার্ড। হ্যাঁ, এটা তোমার উপর ডিপেন্ড করবে, কিন্তু আমি বোঝাই দিলে যে সবসময় হবে তা না। তোমরা থিওরিগুলো বারবার পড়বা এবং পড়ার মাধ্যমে তুমি 2-1টা ওয়ার্ডকে ওই থিওরিটা বোঝার জন্য মানে কি ওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করবা, ঠিক আছে? তো তাহলে কিন্তু এটা ইট উইল বি ইজি ফর ইউ টু রিমেম্বার। স্যার আগামীকাল কি ক্লাস নেবেন স্যার? আগামীকালকে ক্লাস নিব, তোমাদের বলেছিলাম 8:30 জি স্যার, আপনি। মিস ক্লাসটা আমি আগামীকাল রাত 8:30 দিকে নেব, ঠিক আছে? আচ্ছা। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, আমি একটু থিওরিগুলোকে একটু এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছি, বাট it is not so easy to make them so understandable, but it will depend on you how openly you have understood them or try to understand. But now read again and again. এই প্রথম চ্যাপ্টারটা আছে যেটা একটু কঠিন, দুটা চ্যাপ্টার আছে যেগুলো একদম থিওরিটিক্যাল ব্যাপার, তো এখানে ওই বিষয়গুলোকে একটু গেস করতে বা মানে ক্যাচ আপ করতে একটু সমস্যা হবে। এই জন্য তোমাকে কিছু ওয়ার্ড দিয়ে বা কিছু কানেকশন রেখে করতে হবে। বারবার পড়লে দেখবা যে কানেকশনগুলো চলে আসে, কারণ একদম ফার্স্ট টাইম তো, প্রথম ক্লাস, 2টা ক্লাস হলো। যখন তুমি এগিয়ে যাবা আস্তে আস্তে, দেখো সামনের দিকে যত এগিয়ে যাবা তত বেশি আগের থিওরিগুলো তোমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এক্সপ্লেন করতে করতে তত কিছুটা সময় লাগবে, বুঝে উঠতে সময় লাগবে। সেই ফার্স্ট ইয়ারে তুমি প্রথম যা পড়েছিলা, এখন কি আর বুঝতে অত সমস্যা হবে ওই জিনিসটা এখন যদি তুমি পড়তে যাও? না স্যার। তো ওখানেও যেহেতু এই ব্যাপারটা পুরোটাই নতুন একটা জিনিস, থিওরি বেসডটা, অতএব একটু সমস্যা হবে, অত টেনশন করার কোনো কারণ নেই। বাট বি কুল অ্যান্ড ইজি অ্যান্ড রিড এগেইন অ্যান্ড এগেইন, নট মেমোরাইজ। এখন মেমোরাইজ তো করা যাবে না, করলে পরে করো, কিন্তু এখন তো একবারে মেমোরাইজ করো না। হতে পারে যে 2-4টা চ্যাপ্টার পড়ার পরে তোমার এটা আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে গেছে, তুমি এখন হুদাই শুধু চাপ নিচ্ছ মুখস্থ করার জন্য, হতে পারে না এরকম? অতএব চাপ নেওয়া যাবে না, কোনো চাপ নেওয়া যাবে, শুধু আমাদের 2টা ক্লাস হলো আজকে নিয়ে। স্যার এখন তো অনেক টাইম আছে, অনেক এখন টাইম এত আছে, চাপ নিতে হবে। মেমোরাইজেশন করা আমি এখন বলছি না, মেমোরাইজ করার জন্য টাইম আছে, যখন আমি কোশ্চেন আনসার দিব বা কোশ্চেনের ব্যাপার নিয়ে কথা বলবো তখন মেমোরাইজ করো, এখন প্লিজ না, এখন জাস্ট বোঝো। হ্যাঁ, অনেকে প্রশ্ন করেছে, এই জন্য আমি কথাটা বললাম যে মেমোরাইজ করবো নাকি স্যার বুঝবো। বুঝবা,
মেমোরাইজেশনের সময় আছে, এত সহজে না, এখনই না। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, সবাইকে ধন্যবাদ ক্লাসে। আর তোমরা আশা করি সবাই আইডিগুলো দিয়েছো, হ্যাঁ। তবে সবার উপস্থিতি কিন্তু আমি কামনা করছি। অনেকে ক্লাস আজকে যুক্ত হয়নি, সবাইকে অ্যাক্টিভ হতে হবে এবং নিয়মিত হতে হবে। হুম। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, গুড নাইট, বাই। আসসালামু আলাইকুম স্যার।